ಇದೆ, ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಅಮ್ಮ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿನ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿ, ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಆ ದೈವಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಅಂಥ ತ್ಯಾಗಮಯಿ ದೇವಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ 4-6 ಸರಿ ಆಯಮ್ಮ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವುಗಳಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿ ಶೃಣುಯ, ಕೇವಲ ಆತ್ಮತತ್ವ ಒಂದೇ ಭದ್ರ. ಆ ಆತ್ಮತತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನಾವುಗಳು. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಪ್ರಶಾಂತ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಸಮಾನ್ವಿತಾನಿ. ಯಾರು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಚಿತ್ತ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ? ಆತ್ಮತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನೇ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ರೂಪವಾದ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವಿದು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ರೂಪವಾದ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಯಾಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು? ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಯಾವಾಗ? ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ವೇದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರಾದ ದೇವತೆಗಳೇ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಸದಾ ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನುಷ್ಯರಾದವರಿಗೆ ದೇಹ ತುಂಬ ದೇವತೆಗಳೇ. ಪಾದದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಪ್ರಶುದ್ಧರಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಾನವಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ? ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಗುಡ್. ದೇವತೆಗಳೆಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪರು. ನೋಡಿ, ದೇವತೆಗಳೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಸದಾ ಜಾಗೃತರು ಆಗಿರುವ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕರಾದ ಮಹಾತ್ಮರು. ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು. ಈ ದೇವತೆಗಳು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ? ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು? ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡವಾದ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇತಿ ಮಿತಿ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ದೈವ ಸ್ವರೂಪ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೇವಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಇಂಥ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ನಾವೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ವಾಸವಿ ದೇವಿಯ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ನಿಮಗೆಲ್ಲವೂ ವಾಸವಿ ದೇವಿಯು ಅನಂತವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ. ಅಮ್ಮವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪರಿಚಿತರು, ತುಂಬ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ, ಅವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ನಾರಾಯಣ నారాయణ. వాసవి మాతాకి. శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ముందస్తుగా మనం ఈ ప్రవచన కార్యక్రమంలో గురువుగారి మాటలతో మీరంతా కూడా గంగా స్నానంతో ఎంత పవిత్రమవుతారో అంత పవిత్రులవుతున్నారు. గురుముఖంగా గురు వాక్యాలు వినడం ఎవరికైనా కూడా చాలా ముక్తిదాయకం. మనం గురువులను పూజిస్తున్నాం, మహర్షులను పూజిస్తున్నాం, దైవాన్ని పూజిస్తున్నాం. ఈ దైవాన్ని పూజిస్తున్నప్పుడు మనం ఎన్ని రకాల దేవుళ్ళను పూజిస్తున్నాం? దైవాలను ముఖ్యంగా 4 రకాలుగా పూజిస్తూ ఉంటాం కదమ్మా. కులదైవం కదా, కులదైవం. మన కులదేవత శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారు. అలాగే గ్రామ దేవత అని ఉంటారు. అంటే మనం ఎక్కడైతే నివసిస్తున్నామో ఆ గ్రామానికి ఒక దేవత అంటూ ఉంటారు. ఎవరమ్మా ఇక్కడ గ్రామ దేవత? అన్నమ్మ, అన్నమ్మ తల్లి. అదేవిధంగా మనకి గృహదేవత అని కూడా ఉంటారు. గృహదేవత అంటే మన ఇంట్లో పూర్వీకుల నుంచి ఎవరినైతే మనం పూజిస్తున్నామో ఆ గృహదేవత. అంటే కొంతమంది ఈ కాలంలో వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, సరిగా పూజ ఎవరికి చేయాలో ఏం చేయాలో తెలీదు. అటువంటి వారికి ఒకటే గుర్తు, ఏ దేవుడైతే పెద్దగా చిత్రపటం పెట్టి ఉంటారో మన పూజా మందిరంలో అదే గృహదైవం అని ఈ కాలం పిల్లలు కూడా బాగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే ఇష్టదైవం. ఎంతమంది కులదేవత, గృహదేవత, గ్రామదేవత ఉన్నప్పటికీ మనకి కొంతమందికి ఇష్టదైవం అని ఉంటారు. అంటే ఇష్టదైవాన్ని ఎవరికి మామూలుగా కొలుస్తున్నంటే గురుముఖంగా. అంటే ఎవరైతే రాఘవేంద్ర స్వామి ఉన్నారు, షిరిడి సాయినాథుడు ఉన్నారు, ఇలా ఒక గురువు స్థానములో ఉన్నటువంటి వారిని ఇష్టదైవంగా కొలుస్తూ ఉంటారు. మరి ఏమి ఈ కులదైవాన్ని స్మరిస్తే మనకేమొస్తుంది ఈ దేవతల్ని అంటే, కులదైవతను స్మరించడం వల్ల మనకి మన కులంలో అంటే ఏవైతే మంగళ కార్యాలు జరగాలో, మనకి వ్యాపారాలు బాగా ఉండడానికి, మనకి గృహంలో అందరూ కూడా శుభకార్యాలు జరగడానికి, వివాహాది మంగళమైన కార్యక్రమాలు జరగడానికి మనకి కులదేవత అనుగ్రహిస్తుంది. జై బోలో వాసవి మాతాకి. అదేవిధంగా గ్రామదేవత అన్నమ్మ తల్లి అని అనుకున్నాం. మరి ఎందుకు ఇలాగా పేరు అన్నమ్మ అనుంది? ఏం మీలాగా రమా, ఉమా అని బాగా మంచి పేర్లతో ఇప్పుడు మాదిరి ఉండేట్లు ఉండొచ్చు కదా. ఎందుకు అన్నమ్మ, కంకాణమ్మ, గొన్నాలమ్మ, జొన్నాలమ్మ, ఇలాగ ముత్యాలమ్మ ఇలా ఎందుకుంటారు గ్రామదేవతలు అంటే, ఏ ఏ ప్రదేశాలలో అయితే అక్కడ ఇప్పుడు జొన్నలు ఎక్కువగా బాగా పండుతున్నాయి అనుకోండి జొన్నాలమ్మ అంటారు. ధాన్యం ఎక్కువగా పండుతుంది అనుకోండి ధాన్యమ్మ అంటారు. అలాగా పుట్టలు విరివిగా పెరిగినటువంటి ప్రాంతంలో అమ్మవారు వెలిస్తే పుట్లమ్మ అంటారు. ఇలా అనేకమైన పేర్లతో గ్రామదేవతలు ఉంటారు. ఒక గ్రామదేవతను మనము కొలవడం ద్వారా మనకేమొస్తుందమ్మా అనంటే, గ్రామదేవతను తలించడం, పూజించడం ద్వారా మనం ఇంట్లో ఏ విధంగా అయితే అన్న, తమ్ముడు, అక్క, చెల్లి, అమ్మ, వదిన, నాన్న ఇలా పలు వరసలతో మనము బంధుత్వం, బాంధవ్యాలు ఉంటామో, ఏ విధంగా అయితే అన్యోన్యంగా ఉంటామో అదేవిధంగా ఒక గ్రామంలో కేవలం వైశ్యులు మాత్రమే ఉండరు కదండి, కేవలం బ్రాహ్మణులు మాత్రమే ఉంటారా? అలాగా ఎన్నో రకాల మతాల, జాతుల వారు, కులాల వారు అందరూ ఉంటారు. మరి ఒక్క కులంలోని వారికి, ఒక్క గృహంలో ఉండేటువంటి వారికి ఒక్కొక్కసారి భేదాభిప్రాయాలు వస్తుంటాయి. అలాగా ఒక గ్రామంలో అన్ని మతాల వారు ఉన్నప్పటికీ వారందరూ కూడా ఏ విధమైన గొడవలు లేకుండా ప్రేమ అభిమానాలతో వాళ్ళు ఉంటుంటారు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా గ్రామదేవత అనుగ్రహమే. ఒక గ్రామదేవత అనుగ్రహం ఉంటే ఆ గ్రామంలో ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా బాగా అందరూ ప్రేమగా ఉంటూ ఉంటారు. ఇప్పటికీ చూడండి, మనం ఎక్కడికైనా బయలుదేరి వెళుతున్నప్పుడు ఒక వాహనం కదులుతున్నప్పుడు గోవిందా గోవిందా అనేస్తాం, అవునా? ఆ గోవింద ఎవరికి చెందుతుంది అంటే గ్రామదేవతకే చెందుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఇంటిలో నుంచి బయటకు వస్తామో, గ్రామంలో నుంచి వేరే గ్రామానికి వెళ్తున్నామో, తిరిగి ఆ గ్రామానికి, ఆ ఇంటికి క్షేమంగా వచ్చే వరకు చూసే బాధ్యత ఆ గ్రామదేవతది. అలాగే మనం ఇప్పుడు ఏం తెలుసుకున్నాం? కులదేవత, గ్రామదేవత, గృహదేవత.
ఈ గృహంలో కొంతమందికి వెంకటేశ్వర స్వామి గృహదేవతని, కొంతమందికి ఈశ్వరుడని, కొంతమందికి నరసింహస్వామి అని ఇలాగ ఉంటారు. అయితే ఈ గృహదేవతను మనం కొలవడం వల్ల మన ఇంటిలో వాళ్ళంతా కూడా ప్రేమ అభిమానాలతో ఆప్యాయతలతో ఉంటూ ఆ ఇంట్లో గృహములో ఏ విధమైనటువంటి వాస్తు దోషాలు లేకుండా అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండేటట్లుగా కరుణించే అనుగ్రహించే దేవతే అమ్మా గృహదేవత. మనం ఏ విధంగా అయితే గ్రామ దేవతకు సంవత్సరానికి ఒకసారి జాతరలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయో, మసూచి, టైఫాయిడ్, మలేరియా ఇలాంటివన్నీ రాకుండా చేస్తూ ఉంటుందో గ్రామదేవత, అదేవిధంగానే ఈ గృహదేవతకు కూడా మనము సంవత్సరానికి ఒక్క మారైనా వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని రావాలి. మనకి అప్పుడప్పుడు సూచనలు కూడా ఇస్తుంటారు గృహదేవత, మీరు మర్చిపోయి ఉంటారేమో అని. ఎప్పుడైనా పాలు ఒలికిపోవడము, నూనె ఒలికిపోవడము, నెయ్యి ఒలికిపోవడము ఇలాంటివి పడిపోతే ఏం చేస్తాం మనము? ఓహో గృహదేవత మనం వెళ్ళి రావాలి, దర్శనం చేసుకొని రావాలి అని మనకి సూచనలు ఇస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇష్టదైవం, మనకి ఎంతమంది దేవుళ్ళు ఉన్నప్పటికీ వీరికి ఏదైనా ఇష్టం ఉంటుందనుకోండి, వీళ్ళు తలవంగానే అది అలా జరిగిపోతుంటాయి కార్యక్రమాలు. వీళ్ళు ఏమైతే సంకల్పం పడతారో, సంకల్పం ఉంటుందో వీళ్ళకి, వీళ్ళ సంకల్పానికి తగినట్టు అప్పుడే జరుగుతుంటారు. కొంతమంది మీరు చూస్తుంటాం, ఎవరినైనా మీరు తలుచుకుంటుంటారు అనుకోండి, అప్పుడే వాళ్ళ ఇంటికి రావడమో లేదా ఫోన్ చేయడమో, అప్పుడు వీళ్ళు అంటారు ఇప్పుడే మిమ్మల్ని తలుచుకుంటూ ఉంటుంది అని అంటారు. అలాగా అప్పటికప్పుడు ఇష్ట ప్రకారంగా జరిగేటువంటివన్నీ కూడా ఇష్టదేవత మూలాన మనకి అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు. జై భోలో వాసవి మాతాకి. ఇన్ని దేవతలను అనుగ్రహిస్తున్నప్పటికీ మనం కులదేవతను మాత్రం ఎప్పుడూ విస్మరించకూడదు. మనం ఏ విధంగా అయితే మన ఇంటి బిడ్డలను, మన బంధువులను ప్రతిరోజు 3 సార్లు ఫోన్లు చేసి మీరు మాట్లాడతారో, అదేవిధంగానే మన కులదేవతను కూడా, మన కులదేవత ఎక్కడై ఉంటుందో, ఎక్కడ మనం స్థాపించినామో, ఎక్కడ కులదేవత పూజలు జరుపుతున్నామో అక్కడికి రోజుకొక వైశ్యులతో పాటే ఉద్భవించింది. అమ్మవారు వైశ్యుల కోసమే జన్మించింది. అమ్మవారిని వైశ్యులు మాత్రమే పూజించాలి, వైశ్యుల కోసమే వచ్చింది అని అనుకుంటారు. అమ్మవారు ఈ కలియుగంలో వలసినా కూడా కృతయుగం నుంచి ఉన్నారమ్మా వైశ్యులు. ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు? కృతయుగం నుంచి కూడా ఆర్య వైశ్యులు ఉన్నారు. వారందరూ కూడా అమ్మవారిని, అంటే ఆ కృతయుగంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా మహర్షుల్లాగా ఉండేవారు. వాళ్ళంత గొప్ప జ్ఞానంతో ఉండేటువంటి వారు కృతయుగంలో. అలాగా వారు ఉద్వాహురు అని అధ్యక్షులు ఉండేటువంటి వారు. అప్పుడు ఆయనకి 2 కుమారులు, ఒకరు శంభుశ్రేష్ఠి, ఇంకొకరు సోమకాంతులు అని. ఆ ఇద్దరికి కూడా వారు విద్యాభ్యాసము, అన్ని కార్యక్రమాలు, యజ్ఞోపవీత ధారణ, వివాహాలు అన్నీ జరిపారు. వాళ్ళ తండ్రి గారు ఉద్వాహుడు. ఎవరికి? సోమకాంతునికి, శంభుశ్రేష్ఠికి. ఈ శంభుశ్రేష్ఠి ప్రభావతి అనే ఆమెను వివాహం చేసుకున్నారు. సోమకాంతుడు సుశీల అనే ఆమెను వివాహం చేసుకున్నారు. ఎన్ని సంవత్సరాలైనప్పటికీ వాళ్ళకి వివాహమైనప్పటికీ సంతానం మాత్రం కాలేదు. ఈ సంతానం కోసం ఎన్నో పూజలు చేశారు, యజ్ఞాలు చేశారు, యాగాలు చేశారు. మహర్షుల వారందరినీ కూడా వారు వేడుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఆ మహర్షుల వారు చెప్తున్నారు, ఓ ఆర్యవైశ్యులారా, మీకు సంతానం కావాలి అనంటే మీరు పెద్దగా గొప్పగా యజ్ఞ యాగాదులు జరిపించండి. మీకు ఎంతమంది సంతానం కావాలో అన్నిసార్లు స్వాహాకారాలు చేయండి. అంతమంది మహర్షులను పిలిచి స్వాహాకారాలు చేయండి, మీకు సంతానం కలుగుతుంది అన్నారు. అప్పుడు ఈ శంభుశ్రేష్ఠి ప్రభావతితో, ఓ భార్యమణి, నీకు ఎంతమంది సంతానం కావాలి అన్నారు. అప్పుడు ఆమె అంటోంది, నాథ, మనకు 72,000 నాడులు ఉన్నప్పటికీ మనకు 612 నాడులు ముఖ్యమైనవి కనుక నాకు 612 మంది సంతానం కావాలి అని కోరుకుంటుంది ప్రభావతి. ఆ తర్వాత సోమకాంతుడు తన భార్య సుశీలతో, ఓ సుశీల, నీకెంతమంది సంతానం కావాలి అని అంటారు. అప్పుడు ఆ సుశీల చాలా మహా గొప్ప తెలివిమంతురాలు. ఆమె ఇలా అలా ఆకాశంలో చూసి ఆలోచిస్తూ, ఓ నాథ, మనకి 27 నక్షత్రాలు ఉన్నాయి కదా ఆకాశంలో, 21 నక్షత్రానికి కూడా 4 పాదాలు 4 గణాలుగా ఉన్నాయి కదా, కనుక 27 4తో హెచ్చ వేస్తే కాస్త లెక్కలు రావు, మీరు చెప్పండి అమ్మా. 108. బా కరెక్ట్ అమ్మా, మ్యాథ్స్లో ఫస్ట్ మార్క్స్ అనుకుంటా నీకు. అలాగా 27 4 108 అంటే 108 మంది కనుక వాటిలో కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలనే అరిషడ్వర్గాలను తీసివేస్తే 102. పాపం ఆమెనే ఎందుకని పక్కన ఆమెకు ఛాన్స్ తీసుకుంది. 102 మంది కనుక నాకు 102 మంది సంతానం కావాలి అని కోరుకుంటుంది ఆ సుశీల. అదేవిధంగా వాళ్ళు 612 మంది, సోమకాంతుడు శంభుశ్రేష్ఠి
12 మందిని ఈ సోమకాంతుడు వీళ్ళందరినీ కూడా అంతమంది మహర్షులను ఆహ్వానించారు. అలాగా మహర్షులంతా వచ్చి యజ్ఞం చేస్తున్నారు. పరమేశ్వరాయ స్వాహ, ఓం లోకేశ్వరాయ స్వాహ అంటూ యజ్ఞం చేస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి స్వాహ అనేసరికి ఒక శిశువు యజ్ఞకుండంలో నుంచి వస్తుంది. ఆ శిశువును మహర్షుల వారు తీసుకుని నామకరణం, చెవిలో మంత్రం నామకరణం చెప్తూ పేరు చెప్తూ ఉన్నారు. అదే విధంగానే మనం అనుకోవచ్చు, ఇదేమిటిది, అగ్నిలో నుంచి ఆర్యవైశ్యులు ఉద్భవించినారా, ఎక్కడైనా పంచభూతాలలో నుంచి జన్మిస్తారా అని మనం అనుకుంటూనే ఉంటాం. ద్రౌపది, సీత, తార, మండోదరి వీళ్ళంతా కూడా పంచభూతాల నుంచి జన్మించిన వాళ్ళే. అంతేకాదు భీమకర్ణో, దృష్టద్యుమ్నో, బలరామో, జలంధరః వీళ్ళందరూ కూడా పంచపురుషులు కూడా పంచభూతాల నుంచి జన్మించిన వారు అంటూ కూడా ఉన్నారన్నమాట. మనకి అహల్య వాయువు నుంచినే జన్మించింది. అదేవిధంగా భీముడు ఆయన వాయు నుంచినే జన్మించాడు. మనకు భూమి నుంచి జన్మించిన వారు కూడా అనేక మంది, సీతాదేవి, బలరాముడు భూమి నుంచి జన్మించారు. తార, జలంధరుడు జలం నుంచి ఉద్భవించారు. ఆకాశం నుంచి అహల్య, దృష్టద్యుమ్నుడు, ద్రౌపది అగ్ని నుంచి జన్మించినారు. తార, మండోదరుడు వాళ్ళు కూడా ఇలాగే జన్మించారు. అయితే ఈ పంచభూతాల నుంచి కూడా జన్మించినారు. అదేవిధంగానే మన ఆర్యవైశ్యులు కూడా ఆ రోజున 714 మంది వీళ్ళంతా కూడా ఈ విధంగా హోమకుండంలో నుంచి జన్మించిన వారే ఆర్యవైశ్యులు. ఈ ఆర్యవైశ్యులు అంతా మగ సంతానమే. అందువల్ల మళ్ళీ వచ్చే దసరా నవరాత్రుల సమయంలో ఈ సోమకాంతుడు సుశీల వెళ్ళి కైలాసానికి వెళ్ళి, ఓ అమ్మ, ఓ పరమేశ్వరి, ఓ పార్వతి, మాకంతా కూడా మగ సంతానమే ఉంది కనుక మాకు ఆడ సంతానం కూడా కావాలి అని వేడుకోగా అమ్మవారు తథాస్తు అని వరం ఇస్తుంది అమ్మవారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఇంట అమ్మవారు ఇంకా జన్మించాలి కదా, వరం ఇచ్చేసింది అమ్మవారు, ఆర్యవైశ్యుల ఇంట జన్మిస్తాను అని. అదేవిధంగానే ఇంతమందికి ఇంత సంతానం అయ్యారు కదా అని ఈ సోమకాంతుడు శంభు శ్రేష్ఠి వాళ్ళ బావమర్ది హరివల్కే శ్రేష్ఠి అని ఆయన కూడా కైలాసానికి వెళ్ళి పరమేశ్వరునితో, ఓ పరమేశ్వర, మాకు మా బావమర్దులకి ఇంతమంది సంతానమైనారు, మాకు ఒక్కరైనా సరే మీ వంశంతో మీ అంశతో మాకి ఒక గొప్ప సుపుత్రుని ఇవ్వండి అని కోరుకోగా పరమేశ్వరుడు తథాస్తు అన్నారు. అందుకనే వాళ్ళకి పరమేశ్వర అంశతో ఒక బాలుడు జన్మించారు. ఆ బాలుడికి మంచి అందంగా సుందరంగా కనిపిస్తున్నాడని సుదంతేశ్వరుడు అని నామకరణం చేస్తారు. ఈ సుదంతేశ్వర నామకరణం చేసినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు కైలాసానికి వెళ్తారు. ఓ పార్వతి, ఓ పరమేశ్వర, మీ అనుగ్రహంతోనే మాకు బాలుడు జన్మించాడు, ఇప్పుడు మేము నామకరణం చేస్తున్నాం అబ్బాయికి. ఈ రోజున అమ్మ పార్వతి మీరే వచ్చి స్వయంగా మా ఇంట తాంబూలం తీసుకోవాలి, పసుపు కుంకుమలు తీసుకోవాలి తల్లి, గౌరమ్మ నీకే మొదటి వాయిని ఇస్తాం, గౌరమ్మ వాయినం ఇస్తామమ్మ, రావమ్మ అంటూ పార్వతీదేవిని ఆహ్వానించారు. ఇక పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుని అనుజ్ఞతో ఆమె కదలి వారింటికి, ఆర్యవైశ్యుల ఇంటికి తాంబూలం తీసుకోవడానికి వెళ్తోంది పార్వతీదేవి. ఆ సమయంలో భండాసురుడు అనే రాక్షసుడు గొప్పగా యుద్ధం చేస్తూ అందరినీ కూడా దొరికిన వాళ్ళని దొరికినట్లుగా దేవతలను అందరినీ కూడా హింసిస్తున్నారు. దేవతల్ని హింసిస్తుంటే ఆదిపరాశక్తి ఊరుకుంటుందా? అప్పుడు ఆమె కూడా గొప్పగా యుద్ధం చేయాలి అని అనుకోగానే పరమేశ్వరుడు నందీశ్వరుని పంపిస్తాడు. ఓ నందీశ్వర, మీ అమ్మవారు పార్వతీదేవి ఆర్యవైశ్యుల ఇంటికి పేరంటానికి వెళ్ళి చాలాసేపు అయిందయ్యా, నువ్వు వెళ్ళి ఆమెను తీసుకునిరా అని పంపిస్తాడు. అప్పుడు ఆమె ఆ నందీశ్వరుని వాహనం ఎక్కి ఆ భండాసురునితో గొప్పగా యుద్ధం చేస్తుంది. దేవతలనే హింసించిన భండాసురుణ్ణి అమ్మవారు తుద ముట్టించబోతోంది. అప్పుడు భండాసురుడుకు, ఓ అమ్మా తల్లి, నీవు ఏ ఆర్యవైశ్యుల ఇంటనైతే ఫలపుష్ప తాంబూదాలు తీసుకొని వచ్చినావో ఆ ఆర్యవైశ్యుల ఇంటనే నీవు జన్మించెదవుగాక అని శాపమిస్తాడు ఆ భండాసురుడు. అప్పుడు పార్వతీదేవి, ఓ భండాసుర, నీవు నాకు శాపం ఇచ్చావు గాన నేను ఎక్కడైతే ఆర్యవైశ్యుల ఇంట జన్మిస్తానో నీవు కూడా అక్కడనే ఆ ఆర్యవైశ్యులకు దగ్గరలోనే గంధర్వ వంశంలో నీవు కూడా చిత్రకంఠుడుగా జన్మించెదవుగాక అని అమ్మవారు శాపమిస్తుంది. అప్పుడు ఆ శాప ప్రతిశాపాల వలననే ఈ అమ్మవారు అంటే సోమకాంతుడు సుశీల అమ్మవారిని వేడుకోగా అమ్మవారు జన్మించింది కదా, ఆ కన్య జన్మించగానే ఎంతో ముఖ్యంగా ముఖ కవళికలు ఉన్నటువంటి ఆ తల్లిని తీసుకుని మహర్షుల వద్దకు చూపించి, ఓ మహర్షులారా మీరే నామకరణం చేయాలి అనగా ఇప్పట్లాగా అప్పుడు జాతకాలు చూసి పేర్లు చూసి పెట్టేవాళ్ళు సాధారణ మనుషులకైతే. అయితే గొప్ప విశేషం ఉన్నటువంటి వారికి ఏ విధమైన వారి ముఖంలో కళ ఉందో ఆ విధంగా పేర్లు పెట్టేవారు. మంచిగా
కనిపిస్తోంది అనుకోండి, చంద్రబింబం లాంటి చంద్రకళతో అప్పుడు చంద్రకళ అని పేరు పెట్టేవారు. ఏ విధమైన వాళ్ళకి అసూయ లేదనుకోండి, అనసూయ అని పేరు పెట్టేవారు. అలాగా ఆ అమ్మాయి ఎలా కనిపిస్తోంది అంటే మంచి ఆ కులానికి ఆ ఇంటికి కీర్తి తెచ్చేలా కన్యలాగా కనిపిస్తోంది కనుక కీర్తి కన్య అని నామకరణం చేశారు మహర్షుల వారు. ఆ కీర్తి కన్య ఎంతో గొప్పగా, ఎంతో శుచిగా, ఎంతో భక్తితో ప్రతి నిత్యము కూడా ఆ ఉద్యానవనంలో వెళ్ళి శివాలయంలో గొప్పగా సంకీర్తనలు చేసి మీలాగే భజనలు చేస్తూ ఉండేది. అలాగే ఒక రోజున చెలికత్తలందరూ కూడా తోడురాగా ఉద్యానవనానికి వెళ్ళి అప్పుడు ఆ అమ్మవారు ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి భూ శంభో శివ శంభో స్వయంభో భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో గంగాధర శంకర కరుణాకర మామవ భవసాగర తారక నిర్గుణ పరబ్రహ్మ స్వరూప గమ గమ భూత ప్రపంచరహిత నిజ గుణ నిహిత నిరాకరనంద ఆనంద హరిషయ అక్షయలింగ ఆనంద హరిషయ అక్షయలింగ భూ శంభో శివ శంభో స్వయంభో భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో ధిమిత ధిమిత ధిమి ధిమి కిట కిట తోం 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 తరి కిట కిట తో ధిమిత ధిమిత ధిమి ధిమి కిట కిట తోం 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 తరి కిట తో మాతంగ మునివర వందిత ఈశ సర్వదిగంబర వేషిత వేష మాతంగ మునివర వందిత ఈశ సర్వదిగంబర వేషిత వేష నిత్య నిరంజన నిత్య మహేష ఈశ మహేష సర్వేశ భూ శంభో శివ శంభో స్వయంభో భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో శివ శంభో స్వయంభో స్వయంభో జై భలో వస్వి మాతాకి. ఆ విధంగా ఆ పరమేశ్వరుని ఆ కీర్తికన్య ఎంతగా మధురమైన గానం చేస్తుండగా అదేవిధంగా ఆకాశ మార్గంలో ఆ సమయములో ఏదో మారుమూల ఉండి మణిపురానికి ఒక ఏకఛత్రాధిపత్యంగా పాలించేటువంటి గంధర్వుడైన చిత్రకంఠ మహారాజు ఆ పుష్పక విమానంలో వెళ్తున్నాడు. ఎలా వెళ్తున్నాడు ఆయన? పరమేశ్వరునితో ఒక విజయ శంఖం అనే శంఖాన్ని ఆయన బహుమానంగా స్వీకరించి వెళ్తున్నాడు. ఎవరికైనా గిఫ్ట్ వచ్చింది, బహుమానం వచ్చిందంటే ఎలా ఉంటుందండి వాళ్ళకి? చాలా గొప్పగా, చాలా ఆనందంగా, చాలా గర్వంగా ఉంటుంది. అది మట్టి ముద్దైనా సరే గిఫ్ట్ అంటే గిఫ్టే. ఆ విధంగా ఆయన అంత గర్వంతో వెళ్తుంటారు. అప్పుడు ఆ క్రింద నా ఉద్యానవనంలో నుంచి కీర్తికన్య పాడే గానానికి ఆయన లోలుడై ఆ విమానాన్ని దింపి అక్కడ ఉద్యానవనం దగ్గరకు వచ్చి దిగి లోపలికి రాబోతున్నాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి కీర్తికన్య చెలికత్తెలందరూ కూడా పరుగు పరుగున వెళ్ళి ఓ మహారాజా ఆగయ్యా ఆగయ్యా, నీవు ఇక్కడికి రాకూడదు, పురుషులకు ఇక్కడికి అనుమతి లేదు, ఇక్కడ అమ్మగారు ఉద్యానవనంలో ఉన్నారు, యువరాణి గారు, అందువల్ల ఆమె శివ పూజలో ఉన్నారు, మీరు రాకూడదు అంటారు. ఓరి చెలికత్తెలారా, మీకు ఏమైనా తెలివుందా? నేనెవరనుకున్నారు? ఏకఛత్రాధిపత్యంగా మణిపురం అనే గ్రామాన్ని పాలించుంటే గంధర్వుడను, అష్టదిక్పాలకులందరినీ కూడా బంధించగల అష్టదిక్పాలకులను బంధింపజేసే శాసించేవాడను అంటూ వారినే శాసించేవాడను. దానవులకు క్షీరసాగర సముద్ర సమయంలో దేవతలకు కూడా సహాయపడినటువంటి వాడిని, అస్త్రశస్త్రాలతో యుద్ధం చేసేవాడిని. నన్నే మీరు ఇలాగా అడ్డు చెప్తారా అని ఆయన కత్తి తీసేసరికి వీళ్ళంతా చెలికత్తెలంతా భయపడిపోయి ఆ చెట్ల వెనక్కు వెళ్ళి దాచుకునేస్తున్నారు. అప్పుడు ఆయన అలాగే సరాసరి ముందుకొచ్చి కీర్తికన్య దగ్గరకు వచ్చేసాడు. కీర్తికన్య దగ్గరకు వచ్చి, ఓ కీర్తికన్య, నీ మధురమైన గానానికి, నీ అందమైన రూపానికి నేను లోలుడైనాను. నీవు ఇప్పుడే గానావు అంటే నేను నిన్ను ఇక్కడే గాంధర్వ వివాహం చేసుకునేస్తాను, నా రాజ్యానికి నిన్ను రాణిని చేస్తాను అని అన్నది. అప్పుడు ఆ కీర్తికన్య, ఓరి దుష్టుడా, ఓరి పాపాత్ముడా, నీలాంటి వారు ఇటువంటి పుణ్యభూమిలో ఉండడానికి తగదు, వెంటనే పో భూలోకానికి అని అమ్మవారు శాపమిస్తోంది. ఎందుకనమ్మా అందరూ భూలోకానికి అనే శాపమిస్తారు? ఇంద్రలోకంలో దేవతలు కొట్లాడినా భూలోకానికే బొమ్మంటారు, బ్రహ్మలోకంలో ఏదైనా గొడవలు జరిగినా భూలోకానికే అంటారు.
ఇంకెక్కడైనా లోకంలో గొడవలు జరిగితే భూలోకమే అంటారు. ఇంకా వేరే లోకం లేదా వీళ్ళకి? ఎందుకని భూలోకంలోకే పొమ్మంటారు అంటే, కళ్యాణములు జరగడానికి, మనందరికీ కూడా శుభములు చేకూర్చడానికి దేవదానులు అంతా కూడా వాళ్ళు అలాగా ఒకరికొకరు శాప ప్రతిశాపాలు పెట్టుకొని ఆ శాపాల ప్రకారంగా కర్మను అనుసరిస్తూ కర్మఫలం ఇవ్వడానికే వాళ్ళు ఈ భూలోకంలో వాళ్ళు జన్మిస్తారన్నమాట. అంతేకాదు, భూలోకం అంటే ఇది జ్ఞానభూమి, మోక్షభూమి, అనేకమైనటువంటి తపోభూమి, ఎంతో పుణ్యభూమి ఇది. అందుకే చూడండి, మనకు భోగాలు విలాసాలు కోరుకునేటువంటి వారంతా, వేరే దేశాలలో ఉన్నవారంతా వాళ్ళు భోగాలు విలాసాల కోసమే అక్కడ ఉంటారు. ఎవరైనా కూడా చివరికి మోక్షం కావాలి అని అంటే వాళ్ళు భారతదేశంలో జన్మించాల్సిందే. భారతదేశంలో ఏమున్నది గొప్పతనం? గంగా నది ఉంది. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అదే, గంగా పుష్కరాలు, గంగా నది పుష్కరాలు. అంత పవిత్రమైన గంగా మన దేశంలో కాక వేరెక్కడా దేశాల్లో లేదు. ఎన్నో జీవనదులు ఉన్నాయి మన దేశంలో, ఎన్నో పర్వతాలు ఉన్నాయి, కొండలు, గుట్టలు, కోనలు, వాగులు, వంకలు, నదులు, పర్వతాలు, అన్నిట్లో కూడా మహర్షుల వారంతా కూడా వారు సంపాదించిన, వారు తపస్సు చేసిన ఫలితాన్ని మొత్తం మనకే ఇక్కడనే బెట్ట మీద గుట్ట మీద అంతా వదిలిపెట్టే వెళ్ళారు నదులలోనే. అందుకే మనం ఈనాటికి నదిలో స్నానం చేస్తే మనకంతా ఫలితం వస్తూ ఉంటుంది. మహర్షుల ఫలితాన్ని వాళ్ళు అక్కడ వదిలారనమాట. ఆ విధంగా శాప ప్రతిశాపాలు పెట్టుకుంటున్నారు కీర్తికన్య చిత్రకంఠ మహారాజు. అప్పుడు ఆ చిత్రకంఠుడు అంటున్నాడు, ఓ తల్లి, నీవు ఆర్యవైశ్య కన్యవైన నీకు శాపం పెట్టేంత శక్తి ఉందని నేను అనుకోలేదు తల్లి. నాకు పెట్టిన నీవు శాపాన్ని ఉపసంహరిస్తే ఏదో నేను నా దారిని నేను వెళ్ళిపోతాను అంటుంది. ఏ మాత్రం శాప ఉపసంహరణ లేనే లేదు, నీవు అనుభవించాల్సిందే ఈ శాపాన్ని అంటుంది అమ్మవారు కీర్తికన్య. అప్పుడు ఆ చిత్రకంఠ మహారాజు అంటాడు, ఓ కీర్తికన్య, నీవు ఆర్యవైశ్యుల ఇంట జన్మించిన కీర్తికన్యవు, నీవు కూడా ఎప్పుడైతే నేను చిత్రకంఠుడుగా ఉన్నటువంటి వాడిని విష్ణువర్ధనుడిగా ఎప్పుడైతే నేను భూలోకంలో జన్మిస్తానే, నాకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి స్థలంలోనే నీవు కూడా ఈనాటి కీర్తివైన నీవు వాసవి కన్యగా నీవు కూడా జన్మించదవుగాక అని ఆ అమ్మవారికి కూడా శాపం పెడతారు. ఓరి చిత్రకంఠ, నాకే శాపం పెట్టేంత శక్తి ఉందా నీకు? ఎప్పుడైతే నీవు నాకు శాపం పెడుతున్నావో నీ వంశం నాశనమవుగాక అంటోంది ఆ అమ్మవారు. అప్పుడు ఆ చిత్రకంఠుడు మహారాజు, అమ్మా, నీకు నాకే కాకుండా నా వంశానికంతా నీవు శాపం పెట్టావు కావున నీవు కూడా ఏ విధమైన నీ బంధుత్వం ఉంటారో 102 గోత్రాల వారంతా నీ బంధువులు మొత్తం నీతో పాటు అగ్నిగుండ ప్రవేశం చేయుదురుగాక అని ఆ చిత్రకంఠ మహారాజు కూడా శాపం పెడతాడు. అప్పుడు ఆ కీర్తికన్య అమ్మవారు, ఓరి పాపాత్ముడా, నీకు నాకే శాపాలు గనుక నాకు బంధువులైనటువంటి వారికి కూడా నీవు ఈ శాపం పెడుతున్నావు కావున ఎప్పుడైతే నీవు ఈ విధంగా శాపం పెట్టావో, మేము ఎప్పుడైతే నా బంధువులు 102 మందితో అగ్నిగుండ ప్రవేశం చేస్తానో ఆ వార్త నీవు ఎప్పుడైతే వింటావో, సత్యం ఇది 100 సమేతమై అగ్నిన బడిరని చెప్పును, అప్పుడే తల బయలు చొదరణి విభుడన్ అని అమ్మవారు అంటుంది. ఎప్పుడైతే మేము అగ్నినబడి ఆత్మహుతి చేస్తామో, అగ్నిగుండ ప్రవేశం చేస్తామో, ఆ వార్త విన్న వెంటనే నీవు కూడా నీ తల 1000 వ్రక్కలకుగాక అని ఆ అమ్మవారు కూడా శాపం పెడుతుంది. ఆనాటి ఆ శాప ప్రతి శాపాలే ఈనాటి విష్ణువర్ధనుడుగా అమ్మవారు వాసవి కన్యగా పెనుగొండ క్షేత్రంలోనూ, ఈ విష్ణువర్ధనుడు రాజమండ్రి తీరంలోనూ జన్మించడానికి కారణమైంది. ఆ విధంగా పార్వతీదేవియే కీర్తికన్యగాను, కీర్తికన్య తరువాత జన్మమే వాసవి కన్యగాను, ఆనాటి భండాసురుడి అంశనే చిత్రకంఠుడుగాను, చిత్రకంఠుని అంశనే తర్వాత జన్మలో విష్ణువర్ధనుడుగా శాప ప్రతిశాపాల వలన వాళ్ళు ఈ విధంగా అమ్మవారు ఆర్యవైశ్యుల ఇంట జన్మించింది పెనుగొండ క్షేత్రంలో. మనం మామూలుగా అనుకుంటుంటాం పెనుగొండ అంటాం. ఎన్నున్నాయమ్మా మనకు పెనుగొండలు? ఎవరినైనా ఎన్ని పెనుగొండలు ఉన్నాయంటే ఏం చెప్తాం? 2, 3 ఇలా చెప్తాం. అయితే 8 పెనుగొండలు ఉన్నాయి. ఏమిటా 8 పెనుగొండలు అంటే, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో అమ్మవారు వెలిసిన క్షేత్రం పెనుగొండ క్షేత్రం, పెనుగొండ ఒకటి. ఇంకోటి సత్యసాయి జిల్లాలో పెనుగొండ క్షేత్రం ఉండదు, ఒకటి పెనుగొండ. అంతేకాకుండా తెలంగాణలో మహబూబాబాద్ మానుకోట మధ్యలో ఉన్నటువంటి క్షేత్రం పెనుగొండగాను, రాయలసీమలో హంపి విరూపాక్ష క్షేత్రంగా ఉన్నటువంటి చారిత్రాత్మకమైన పెనుగొండగాను, అంతేకాకుండా అస్సాంలో పేనగొండం అనే పేరుతో ఒక పెనుగొండ,
ఇంకా సౌత్ కెనరాలో మంగళూరు దగ్గర ఒక పెనుగొండ, సౌత్ కెనరాలో మహాగిరి అనేటువంటి పేరుతో ఒక పెనుగొండ, ఈ విధంగా 8 పెనుగొండలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ 8 పెనుగొండలో అమ్మవారు జన్మించిన క్షేత్రం ఆ పెనుగొండ ఏది అనంటే మనకి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్న పెనుగొండే అమ్మవారి పెనుగొండ. మరి గొండ అంటున్నాం, పెనుకొండ అని అంటున్నాం, కొన్నేమో పెనుకొండ అంటారు. ఇప్పుడు సత్యసాయి జిల్లాలో ఉన్న పెనుగొండను పెనుకొండ అంటారు, ఎందుకంటే ఆ గ్రామం మధ్యలో కొండ, పెద్దగా కొండ ఉంది, అందుకనే మనము పెనుకొండ అంటాం. అయితే ఈ పెనుగొండని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే అమ్మవారు అగ్నిగుండ ప్రవేశం చేసిన సమయంలో అనేకమైన గుండాలు తవ్వించారు. ఎన్ని గుండాలమ్మా? 100. ఎందుకని 102? చెప్పాలి మీరే. ఎందుకని 102 గుండాలు? 102 గోత్రీకులకు 102 గుండాలు, అమ్మవారికి ఒక గుండం, మొత్తం 103 అగ్నిగుండాలు నిర్మించారు. ఎంత గుండాలు! గుండాలు అంటే పెనుగుండాలు. పెను అంటే పెద్దది. ఇప్పటికీ అంటుంటాం మనం పెను తుఫాను, పెనుగాలి అంటాం. పెను అంటే పెద్దది అని. అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి పెను గుండము అంటున్నారు, గుండాలు అంటున్నారు. అది కూడా ఎలా పేరు వచ్చింది అంటే మనలాంటి భక్తులంతా అమ్మవారి అగ్నిగుండ ప్రవేశం తర్వాత ఆ క్షేత్రాన్ని దర్శించడానికి, ఆ గుండాలను దర్శించడానికి వెళ్ళిన భక్తులంతా అయ్యా ఇక్కడ గుండాలు ఉన్నాయంట, పెనుగుండాలు ఎక్కడున్నాయ్యా అని పెద్దవారిని అడుగుతూ ఉంటే అలాగా పెనుగుండాలు పెనుగుండాలు పెనుగొండాలు పెనుగొండ అయిపోయింది. అది ఆ విధంగా పెనుగొండ అంటున్నాం. అంటే గొండ అంటే గుండాలువే గొండ అయిపోయింది అని మనం అనుకుంటాం. మరి ఈ పెనుగొండలోనే అమ్మవారు జన్మించింది. మరి అమ్మవారు ఈ జన్మించినప్పుడు ఆ పెనుగొండ క్షేత్రంలో అంతకు ముందు ఆ ఊరికి పేరేమి? అమ్మవారు జన్మించిన తర్వాత అగ్నిగుండ ప్రవేశం తర్వాత అన్ని అగ్నిగుండాలు ఉన్నాయి కాబట్టి పెనుగుండాలు, కాబట్టి పెనుగొండ అయింది. అంతకుముందు అమ్మవారు జన్మించక ముందు ఆ ఊరి పేరు నగరేశ్వరపురం. ఈశ్వరుడే నగరుల కోసం వచ్చి అక్కడ వెలసినాడు కనుక నగరేశ్వరపురం. నగరుల కోసం అంటున్నాం. ఎవరా నగరులు అంటే మనకు అనేకమైన పేర్లు ఉన్నాయమ్మా ఆర్యవైశ్యులకు. ఆర్యవైశ్య, ఇంకా గోమతులు, శ్రేష్ఠి, ఊరుజులు, గుప్త, నగరులు, షావుకార్లు, వర్తకులు, ఇలా ఇన్ని పేర్లు ఉన్నాయి మనకి. మరి ఆర్యవైశ్యులని ఎలా వచ్చింది పేరు అనంటే ఒకానొకప్పుడు కైలాసానికి వీళ్ళంతా కూడా మహర్షుల వాళ్ళంతా కూడా కృతయుగం చివరిలో తపస్సు చేసి ఏమిటి జన్మ, తింటున్నాం నిద్రపోతున్నాము, మనకంతా ముక్తి మోక్షం ఎప్పుడొస్తుంది, అందువల్ల మహర్షుల వద్దకు వెళ్ళి వీళ్ళంతా ఆర్యవైశ్య మహర్షులు అడిగారు, అయ్యా మేమేం చేస్తే మాకు ముక్తి వస్తుంది అనంటే మీరు తపస్సు చేయండి ముక్తి కోసం మోక్షం కోసం అని అనగా అప్పుడు వైష్ణవులైన వారి కోసం ఓం నమో నారాయణాయ అనే అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని, శైవుల కోసం ఓం నమః శివాయ అనే పంచాక్షరి మంత్రాన్ని మహర్షులు జపించగా ఈ ఆర్యవైశ్య మహర్షులందరూ కూడా ఆ విధంగా జపం చేసేసరికి నమఃశివాయ నారాయణాయ రెండు కలిపి పైన లోకాలకంతా కూడా వైకుంఠానికి కైలాసానికి వినిపించగా పరమేశ్వరుడు విష్ణువు కూడా కలిసి ఏకంగా ఒకే శిలపైన వాళ్ళకి ప్రత్యక్షమైనారు. ఒకే పీఠం పైన హరహరులు ప్రత్యక్షమైనారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఏం కావాలి మీకు అనంటే స్వామి మాకు మోక్షం కావాలి, మేమంతా కూడా కైలాసానికి వచ్చేస్తామనగా పరమేశ్వరుడు కైలాసానికి అనుగ్రహిస్తే వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి కైలాసంలో ఉండిపోయినారు. మన ఆర్యవైశ్యులంతా ఎక్కడున్నారు? త్రేతాయుగం చివరిలో వెళ్ళి కైలాసంలో ఉండిపోయినారు. ఇక భూలోకంలో ఆర్యవైశ్యులు లేకపోతే యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు లేరు, యాగాలు చేసేవాళ్ళు లేరు, దానాలు చేసేవాళ్ళు లేరు, ధర్మాలు చేసేవాళ్ళు లేరు, బీదవారికి సహాయం చేసేవాళ్ళు లేరు, వర్తకం చేసేవాళ్ళు లేరు, ఏ విధమైన శ్రేష్టమైన పుణ్యమైన కార్యాలు చేసేవాళ్ళు లేరు భూభాగంలో. అందువల్ల భూభాగం అంతా కూడా దుర్భిక్షానికి గురైపోయింది. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి సమయంలో నారదుడు వెళ్ళి త్రిమూర్తులకు చెప్పగా త్రిమూర్తులంతా కూడా ఆ ఆర్యవైశ్యులను, ఓ ఆర్యవైశ్యులారా మీరు ఇలాగా త్రేతాయుగం చివరిలో కృతయుగం చివరిలో మీరు వచ్చేసినారు, ఈ కైలాసంలో ఉన్నారు, భూలోకంలో ప్రజలంతా బాధపడుతున్నారు కనుక దయచేసి మీ ఆర్యవైశ్యులంతా మీరు భూలోకానికి వెళ్ళండి అన్నారు.
వాళ్ళెవరు ససేమిలా ఒప్పుకోలేదు. ఎందుకంటే ఆర్యవైశ్యులు మనం ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఎదురు బదురు కూర్చున్నామో అప్పుడు ఆర్యవైశ్యులందరూ కూడా పార్వతీ పరమేశ్వర్ల దగ్గర బ్రహ్మలోకంలోను విష్ణులోకంలోను దేవీ దేవతలకు ఎదురుగా దేవీ దేవతలకు పాదసేవలు చేస్తూ ప్రత్యక్షంగా ఇలాగ మనం ఎలా అయితే మాట్లాడుకుంటున్నామో వాళ్ళు అలా ఉంటున్నారు. మరి ప్రత్యక్షంగా ఉండే దేవీ దేవతలను వదిలి వాళ్ళు భూలోకానికి వస్తారా? మేము వెళ్ళమంటున్నారు, ససేమిరా మేము భూలోకానికి వెళ్ళమంటున్నారు. ఇక వాళ్ళ చేత కాలేదు త్రిమూర్తుల చేత ఒప్పించడానికి ఆర్యవైశ్యులను. వాళ్ళందరూ త్రిమూర్తులు వెళ్ళి అమ్మవారిని వేడుకున్నారు, ఆదిశక్తిని. ఓ ఆదిశక్తి, ఆ ఆర్యవైశ్యులు భూలోకానికి వెళ్ళారంటమ్మా, నీవే కాస్త వాళ్ళని కనికరించు తల్లి అన్నారు. అప్పుడు ఆ మాత అందరినీ కూడా పిలిపిస్తుంది అనమాట, ఆర్యవైశ్యులందరినీ పిలిపిస్తుంది. అప్పుడు ఒక పార్వతీ పరమేశ్వర సభలో, బ్రహ్మదేవుడు నిర్వహించిన సభలో పార్వతీదేవి, ఓ ప్రియభక్తులారా, మాకు ఎంతో ప్రీతికరమైన మిమ్మల్ని చూస్తే చాలా ఆనందం వేస్తుంది. నాకుండే సహస్ర నామాలలో 1000 నామాలలో మీకు ఒక్క నామాన్ని నేను ఇస్తున్నాను. ఆర్యోద్భవాయ నమః అని అమ్మవారికి ఉండే నామాల్లో మనకిచ్చింది ఆర్య అని. ఆ తర్వాత పరమేశ్వరుడు కూడా వైశ్వానరాయ నమః అని ఒక బిరుదును మనకిచ్చారు, ఆర్య వైశ్య, ఆర్య వైశ్య. ఈ రోజున మనం ఆర్య వైశ్య, ఆర్య వైశ్య, ఆర్య వైశ్య అని అంటున్నాం. కేవలం కులం పేరు మాత్రమేనా? ఎవరిని తలుచుకున్నట్టు ఇప్పుడు మనం? పార్వతీ పరమేశ్వరులను తలుచుకున్నట్టు. ఒక్కసారి ఆర్య వైశ్య అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులను తలుచుకున్నట్టు. అదేవిధంగా మనకి ఊరుజులు అనే పేరుంది. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క విరాట్ స్వరూపం నుంచి జన్మించిన వాడు బాహు రాజన్య కృత. అదేవిధంగా లలాటం నుంచి బ్రాహ్మణులు జన్మించారు, బాహువుల నుంచి క్షత్రియులు జన్మించారు, ఊరువులు అంటే తొడల నుంచి ఆర్యవైశ్యులు జన్మించారు, పాదాల నుంచి శూద్రులు జన్మించారు. ఏంటిది ఇది? ఆర్యవైశ్యులు ఊరువుల నుంచి తొడల నుంచి జన్మించారా? ఏదో విష్ణుదేవునికి నాభీకమలం నుంచి జన్మించినట్టు బ్రహ్మదేవుడు పుట్టినట్టు చెప్పుకునేకి బాగుంటుంది. అలా ఏదో సహస్రారం నుంచి జన్మించినట్టు చెప్పేకి బాగుంటుంది. మరి భగవంతుని తొడల నుంచి జన్మిస్తే ఆర్యవైశ్యులు ఎలాగా అంటే, మనిషి చక్కగా నిలబడి నడుస్తున్నాడు అంటే కారణం పాదాలు కాదు, భుజాలు కాదు, తల కాదు, తొడలు మాత్రమే. తొడలు వాళ్ళకి చక్కగా ఉంటే వాళ్ళు నడక కూడా చక్కగా ఉంటుంది. అలాగా ఆర్యవైశ్యులు నడక చక్కగా ఉంటే మిగతా కులాల వారందరికీ ఎవరికి వారికి విధించినటువంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు నిర్వహించడానికి వారందరికీ కూడా ఆర్యవైశ్యులే ఒక మనకి వాళ్ళకందరికీ కూడా మనమే ఒక దారి ఏర్పరిచినట్టు, వాళ్ళకి సూచించిస్తూ ఉన్నట్లు. అందువల్ల ఆర్యవైశ్యులు భగవంతుని స్వరూపం నుంచి ఊరువుల నుంచి ధర్మించినారు కనుకనే ఊరుజులు అనే నామకరణం మనకి వచ్చింది. మనకున్నటువంటి పేర్లలో ఊరుజులు అనే పేరు కూడా ఉంది. అదేవిధంగా మనకి గుప్తా అనేటువంటిది ఉంది. ఎందుకంటే మనం అమ్మ అందరూ కూడా సైలెంట్గా ఉండాలి. జై బోలో వాసవి మాతాకి. ఏ విధమైనటువంటి విషయాలైనా గురుముఖంగా మీరు తెలుసుకుంటున్న విషయాలన్నీ కూడా ఇవేవైనా సినిమాలలో మీకు కనిపించేటివి కాదు, సీరియల్స్లో వచ్చేవి కాదు. ఏ విషయాలైనా మీరు గురుముఖంగా తెలుసుకునే విషయాలు మీకు ఎక్కడ దొరకవు. కనుక మీరెవరు కూడా గలాబా చేయకుండా ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్గా సైలెంట్గా మీరందరూ వినండి, మీకు బాగుంటుంది. ఆ విధంగా గుప్తా అంటుంటారు. ఎందుకని గుప్తా అంటారు అంటే, మన ఆర్యవైశ్యులు ఎన్నో క్షేత్రాలకు వెళ్తారు, ఎన్నో దానాలు ధర్మాలు పుష్కరాల్లో దైవస్థానాల్లో పుణ్యక్షేత్రాల్లో తీర్థక్షానాల్లో ఇవన్నీ కూడా ధర్మాలు చేస్తుంటారు. వారి ఊరికి తిరిగి వచ్చాక ఎవరైనా వచ్చి ఇతర కులస్తులు, ఏమ్మా మీరు ఆ దేశం వెళ్ళారంట కదా, ఆ యాత్ర వెళ్ళారంట కదా, మీరు ఏం చేశారు అక్కడంటే, ఏం చేస్తాంలేండి, మాకు ఏదో దేవుడు ఇచ్చింది ఏదో చేశాము అని అంటారే కానీ మేము గోదానం చేశాం, భూదానం చేశాం, ఆదానం చేశాం, సువర్ణదానం చేశాం అని చెప్పరు మన వాళ్ళు. అందుకనే గుప్తంగా ఉంచుతారు, కనుకనే గుప్తా అంటున్నారు. ఈ విధంగా మరి బ్రహ్మదేవుడు వీళ్ళందరినీ కూడా ఆ సభలో, మీరంతా ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఒక సభలో ఉన్నారో, బ్రహ్మదేవుడు నిర్వహించిన ఆ సభలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ ఉద్దేశించి బ్రహ్మదేవుడు అన్నారు, ఓ బ్రాహ్మణులారా మీ గురించి తెలియజేయండి అన్నారు. బ్రాహ్మణులలో అధ్యక్షుడైనటువంటి దూర్వాస మహర్షి లేచి, ఓ బ్రహ్మదేవా, మేము 119 గోత్రాలు 8 గణాలుగా ఉన్నామయ్యా అని చెప్తారు బ్రాహ్మణులు. అంటే ఆయన అధ్యక్షుడు దూర్వాసుడు. ఆ తర్వాత క్షత్రియులలో అధ్యక్షుడు లేచి ఆయన ధనుంజయుడు, ఆయన లేచి, ఓ బ్రహ్మదేవా, మేము 7 గోత్రాలు 7 గణాలతో ఉన్నామయ్యా, మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అని వేడుకుంటారు.
అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణులు కోరుకుంటున్నారు, స్వామి మాకు శుచి శౌచము నిష్ఠ ఉండేటువంటి హోమ యాగాదులు నిర్వహించేటువంటి వారము, పవిత్రమైన కార్యాలు చేసేటువంటి దక్షత మాకు తప్ప వేరే వాళ్ళకు ఉండేలా అనుగ్రహించండి అన్నారు. అందుకే ఇప్పుడు మనం వేదాలు, యజ్ఞాలు, హోమాలన్నీ కూడా బ్రాహ్మణులే చేస్తున్నారు. బ్రాహ్మణులు అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళు అది. ఆ విధంగా క్షత్రియులను వరమడగా కోరుకోమనగా అప్పుడు ఆ క్షత్రియులు అంటున్నారు, స్వామి మాకు రాజ్యాది అర్హతలు, రాజ్య పాలన, యుద్ధ విజయం సాధించేలా మాకు మాత్రమే అనుగ్రహించండి అని కోరుకున్నారు. అప్పుడు ఈ ఆర్యవైశ్యులను అడిగారు బ్రహ్మదేవుడు, మీకేం కావాలి అని. స్వామి మాకు మేము అడగకనే మాకు మీరు అన్ని వరాలు ఇచ్చారు. కృషి, గోరక్ష, వాణిజ్యాలను మాకు కృతయుగం నుంచినే ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత మాకు యజ్ఞ యాగాదులు, దాన ధర్మాలు, పరోపకార బుద్ధిని మాకు ఇచ్చారు. మీ అనుగ్రహం ఉంటే మాకు ఇంటి ముందు కల్పవృక్షము, పెరటింట్లో కామధేను ఉన్నట్లే స్వామి, మాకు ఇంకేం కావాలి మీకంటే అన్నారు. అప్పుడు చాలా పొంగిపోయాడు బ్రహ్మదేవుడు. ఆ తర్వాత శూద్రులను అడిగారు, మీకేం కావాలో కోరుకోండి అంటే, మేము శూద్రులము భూపుత్రులుగాను, మేము చేసేటువంటి సేవ ఇంకెవ్వరూ చేయలేకుండుగాక అన్నారు. అందుకే ఇప్పుడంతా కూడా వాళ్ళు సేవలు చేస్తూ ఉంటారు, ఎక్కువ పనులు చేస్తూ ఉంటారు, భూమి పనులు కానీ ఇంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చాడు అనుగ్రహం. ఈ ఆర్యవైశ్యులు ఏ విధంగా అయితే స్వామి మీ అనుగ్రహం ఉంది, మాకు ఏం కావాలో మీ దీవెనలు ఉంటే మాకు చాలు అని అన్నందుకే ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఇంత శ్రేష్టమైన కార్యాలు చేస్తున్న మీకు ఆచంద్రార్కం సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత కాలం మీకు శ్రేష్ఠి అనే బిరుదును ప్రసాదిస్తున్నామన్నారు. అందుకే మనకి శ్రేష్ఠి ఎవరి పేరైనా చూడండి, వెంకట్రామయ్య శ్రేష్ఠి, నారాయణ శ్రేష్ఠి, ఇలాగ పేరుకు చివర శ్రేష్ఠి అని ఉంటుంది. అంతేకాక రాఘవేంద్ర గుప్తా, రఘుగుప్తా, ఇలాగ గుప్తా అని కూడా ఉంటుంది. ఇక నగరులోని ఎందుకంటున్నారంటే, ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్యవైశ్యులను భూలోకానికి వెళ్ళండి అని అంటున్నారో అప్పుడు అమ్మవారు అనేకమైన వరాలు ఇస్తోంది ఆర్యవైశ్యులకు. ఎందుకంటే లేకపోతే వాళ్ళు భూలోకానికి రారు కదా అని. అప్పుడు అమ్మవారు చెప్తోంది, ఓ ఆర్యవైశ్యులారా, మీతో పాటు నేను కూడా భూలోకానికి వస్తాను. నేనే కాదు, విష్ణుదేవుడు కూడా జనార్దనుడు గాను, లక్ష్మీదేవి కోనకమలగాను, పరమేశ్వరుడు నగరేశ్వరుడు గాను, నేను పార్వతీ అంశమైన నేను వాసవి కన్యగాను, ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు భాస్కరాచార్యులు గాను, సరస్వతీదేవి వాణీదేవి గాను, నందీశ్వరుడు విరూపాక్షుడు గాను, ఈ విధంగా మేము కూడా భూలోకానికి మీతో పాటే వస్తాము అని అమ్మవారు వరమిస్తోంది. అందుకే చూడండి మనకి పెనుగొండ చరిత్ర, ఇప్పుడు అమ్మవారి కథ వింటుంటే మీకు తెలుస్తోంది, నలుగురు దేవతలు అర్చామూర్తులుగా వచ్చారు. ఎవరు? పరమేశ్వరుడు, వింధ్యవాసిని, వాసవి కన్య కాదు, వింధ్యవాసిని, ఇంకా జనార్దనుడు, లక్ష్మీదేవి. వీళ్ళు అర్చారూపకంగా అంటే విగ్రహ రూపంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి నడుస్తూ ఉండేటువంటి దేవుళ్ళగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరెవరు? నడకలో వచ్చిన వాళ్ళు అంటే వాసవిదేవి, అంటే ఆదిపరాశక్తి అంశనే వాసవిదేవి, నందీశ్వరుని అంశనే విరూపాక్షుడు, బ్రహ్మదేవుని అంశ భాస్కరాచార్యుడు, సరస్వతీదేవి అంశనే వాణీదేవిగా. ఇలాగా వాళ్ళంతా కూడా విష్ణువు మేము మీకు జనులను అర్థించేవాడిగా జనార్దనుడిగా వస్తాననింది. లక్ష్మీదేవి నేను కోనకమలగా వస్తాను, మీరు ఎప్పుడైతే ఎక్కడైతే నాకు పూజలు చేస్తారో మీకు నా అనుగ్రహం పూర్తిగా ఇస్తాను, మీకు లక్ష్మీ పుత్రులుగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటారని చెప్పి అమ్మవారు, అందుకే మనల్ని ఆర్యవైశ్యుల్ని లక్ష్మీ పుత్రులు అని అంటున్నాం. అవునా? జై భలో వాసవి మాతాకి. ఆ విధంగా భాస్కరాచార్యుల వారు నేను బ్రహ్మదేవుడైన నేను భాస్కరాచార్యులుగా వచ్చి మీకందరికీ కూడా వేదము, పాఠాలు, జ్ఞానాన్ని, ముక్తిని, మోక్షాన్ని కలిగిస్తానని ఆయన అనుగ్రహించారు. బ్రహ్మదేవుని భార్య సరస్వతీదేవి కూడా మీ ఆర్యవైశ్యులకందరికీ నేను సంగీతము, సాహిత్యము, వీణ, గిటారు, కీబోర్డు ఇలాంటివన్నీ కూడా, అంటే ఇప్పుడు కీబోర్డు అంటున్నాం లేండి, అప్పట్లో అయితే హార్మోని అనేవాళ్ళు. ఈ విధంగా అనేకమైన సంగీత జ్ఞానాన్ని నేను మీకు ప్రసాదిస్తాను అని అంటుంటారు. అందుకే చూడండి అమ్మా, ఇప్పటికీ కూడా మన ఆర్యవైశ్యుల ఇళ్లలో చాలా మంది సంగీతము, సాహిత్యము అన్ని నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఆ విధంగా అమ్మవారు కరుణించింది. అదేవిధంగా ఆ అమ్మవారు కూడా అనేకమైన పనిముట్లను మనకి ఇక్కడికి భూలోకానికి వస్తూనే మనం కృషి, గోరక్షణ, వాణిజ్యం చేయాలని. కృషి అంటే కరెక్ట్ అమ్మా. గోరక్షణ అంటే గోవులను రక్షించడం, వాటిని చక్కగా చూసుకోవడం, వాటిని పాలించడం, ఇవంతా కూడా అన్నమాట. అందుకే మనము గోవు ప్రసాదించినటువంటి గోక్షీరం, గోఘృతం, గోదధి, గోమైనం, గోపంచితం, గోస్పర్శనం, గోపుణ్యం, గోదానం, గోదర్శనం వలన మనకు ఎంతో పుణ్యం వస్తుంది. అందువల్ల ఆ అమ్మవారు, అందుకే ఇప్పుడు పలకండి అమ్మ అందరూ, గోవు పాదమున పితృదేవతలుందురు, గొలుసున తులసీమాత ఉండును, గంగడోలున దశావతారాలుందరు,
దంతపంక్తిని దేవతలుందురు, ఓంకారముగా నాలుక 4 విధాలుగా ఉండును, ముఖము జ్యేష్ఠాదేవి, కన్నులు సూర్యచంద్రులు, చెవులు శంకుచక్రాలు. ఈ విధంగా చెప్తూ పోతే ఈరోజు మొత్తం ఇదే సరిపోతుంది 2 గంటలు. కనుక ఈ విధంగా ఈ గోవును కూడా మనం అంత అనుగ్రహిస్తూ గోవు యొక్క రక్షణ చేస్తున్నాం కనుక కృషి, గోరక్షణ, వాణిజ్యం. వాణిజ్యం అంటే వ్యాపారం. ఎంత బాగా తెలుసమ్మా మీకు, ఇంకా నేనేం చెప్పాలి, మీకు అన్నీ తెలుసు కదా. వాణిజ్యం. వ్యాపారం అంటే వ్యాపారమేనా, వ్యవహారమేనా? వ్యాపారం అంటే మన దగ్గర ఏవైతే వస్తువులు లేవో అవి వేరే దగ్గర ఉంటే ఆ వస్తువులను ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చి మనము కొంతవరకు లాభాన్ని ఉంచుకొని ఆ వస్తువుని ఎవరికి కావాలో వారికి వినియోగింపచేసేటువంటి దాన్ని వాణిజ్యము అంటారు, వర్తకము అంటారు. అందుకే పూర్వకాలంలో మనల్ని ఓ వర్తకుడా అనేవారు, అందరూ వ్యాపారాలు చేస్తుంటే. మరి ఈ కాలంలో అది ఏమైపోయింది, రాను రాను వర్తకుడు అనేటువంటిది కనుమరుగైపోతుంది. అందరూ ల్యాప్టాప్లు పట్టుకొని బీటెక్లు, సాఫ్ట్వేర్లు జరిగి బెంగళూరు, హైదరాబాద్, అవును మనం బెంగళూరులోనే ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు, అలాగా బెంగళూరుకి, హైదరాబాద్కి వచ్చి ఎక్కడి వాళ్ళు వచ్చి బెంగళూరులోనే చేరుతారు కదమ్మా. అలాగా మనకి వాణిజ్యం, ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారు మనకి ఇచ్చిందనమాట. ఇవన్నీ మనం చెయ్యాలి అంటే మనకు కొన్ని పనిముట్లు కావాలి, అవునా? ఏదైనా రాయాలి అంటే పెన్ను కావాలి, బుక్ కావాలి. అలాగే వ్యాపారం చేయడానికి, కృషి, గోరక్షణ, వాణిజ్యం చేయడానికి కొన్ని పనిముట్లను కూడా అమ్మవారే సృష్టించి ఇచ్చింది. ఏమిటవి అని అంటే వాటిని తెలుసుకునే ముందు ఒక్కసారి అమ్మవారికి శరణం కోరుకుని, శరణమని చెప్పండి, శరణమని చెప్పండి, వాసవి దేవికి శరణమని చెప్పండి, కుసుమాంబ పుత్రికకు శరణమని చెప్పండి, విరూపాక్ష సోదరికి శరణమని చెప్పండి, వైశ్యకుల దేవతకి శరణమని చెప్పండి, పెళ్లి కుల గోత్రినికి శరణమని చెప్పండి, శరణమని చెప్పండి, శరణమని చెప్పండి, వాసవి దేవికి శరణమని చెప్పండి, వాసవి దేవికి శరణమని చెప్పండి. జై భోలో వాసవి మాతాకి. ఆ విధంగా అమ్మవారు కాటా అంటే ఏంటమ్మా, అది మనం కిరాణా సరుకులు తూంచేటువంటిది కాట, పెద్ద పెద్ద బెల్లపు సంచులు, కొబ్బరి సంచులు, ఇలాంటివన్నీ. అదేవిధంగా త్రాసు అంటే త్రాసు వేరే, తక్కిడి వేరే. త్రాస్ అంటే బంగారు అంగట్లో తూంచేది, గోల్డ్ తూచేది త్రాసు. తక్కెడ అంటే కూరగాయలు తుంచేది. అమ్మ బాబోయ్, నిన్ను త్రాసు తక్కెడ కూర్చోబెట్టి నువ్వు బంగారం కూడా కూరగాయలు దాంట్లో తుంచేసి కేజీ టమోటాలు తీసుకుంటే 2 కేజీ టమోటాలు ఇచ్చినట్టు నువ్వు కూడా బంగారం ఇచ్చేస్తావేమో. కనుక త్రాసు వేరే, తక్కెడ వేరే. అదేవిధంగానే కాట, త్రాసు, తక్కెడ, సేరు. సేరు అంటే పూర్వకాలంలో సేరు, అర్ధసేరు, పావు సేరు, కుంచం, మరకం, మాణిక, తవ్వ, సోలాగిద్ద అనేవారు. అవన్నీ సేర్ అనమాట. అవన్నీ కూడా అమ్మవారు సృష్టించి ఇచ్చినవి. అంతేకాకుండా గజం బద్ద అంటే కరెక్ట్ అమ్మ. అబ్బాయి ఈ విషయం ఎక్కువ మగవాళ్ళు చెప్తారేమో అనుకున్నా, మీరు మరీ సూపర్ ఫాస్ట్. గజం బద్ద అంటే బట్టలు కొలిచ వేసేది. అదేవిధంగా కొలత కడ్డీ అంటామన్నమాట. అది మనకి ఐరన్ స్కేల్ ఉంటుంది, అంటే భూమిని కొల్చేదనమాట అది. ఆ తర్వాత మనకి కావిడి అంటాం. కావిడి అంటే 2 వైపులా ఒక గంపలు ఇలా ఉంటాయి, దానికి తాళ్ళు కట్టి ఒక పెద్ద పైన కట్టి పెడతారు. అంటే దాన్ని ఎక్కువ శ్రవణ కుమారుడు ఉపయోగించేవారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల కోసము, పుణ్యక్షేత్రాలకు తీసుకొని వెళ్ళాలని. అదేవిధంగా వ్యాపారానికి కూడా ఉపయోగించేవారు ఆ కావిడిని. అది కూడా అమ్మవారు సృష్టించింది. ఆ తర్వాత అరక అంటే భూమిని మనిషి భుజం పైన పెట్టి దున్నేది అరక. ఎద్దు ఇక్కడ మెడపైన పెట్టి కావిడి పెట్టి దున్నేది, మాగాణిని దున్నేది నాగిలి.
ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారు సృష్టించి ఇచ్చిన వస్తువులే. అందుకే ఇప్పుడు వాటిని అన్నింటినీ మనము ఏదో ప్లాస్టిక్వి ఇనపవి అని మనం చూడకూడదు. ఈ కాటా, త్రాసు, తక్కెడ, సేరు, గజబద్ద, కొలంబద్ద, నాగలి, అరక ఇవన్నిటిని మనము పూజించాలి. ఎప్పుడు శరన్నవరాత్రులలో ఒకరోజు మనం పనిముట్లన్నీ పెట్టి పూజిస్తాం. ఆ పూజించిన రోజు అవి ప్రకృతి నుంచి వచ్చే శక్తినంతా గ్రహించి సంవత్సరం పాటు మీకు వ్యాపారంలో అధిక లాభాలను ఇచ్చేటువంటివిగా ఉన్నాయి. ఎందుకని? అమ్మవారి సంపూర్ణ అనుగ్రహంతో అవి అమ్మవారు సృష్టించి ఇచ్చిన వస్తువులు కనుక అవి పూజ్యనీయులైనాయి. ఇలాగా అమ్మవారు అన్ని ఇచ్చింది, అన్ని వరాలు ఇచ్చింది. అంతమంది దేవతలు భూలోకానికి వచ్చేట్లుగా వరాలు ఇచ్చింది. అమ్మవారు ఇన్ని కానుకలు ఇస్తే అప్పుడు అమ్మ సరే అమ్మా నువ్వు కూడా వస్తావా అయితే మాతో పాటు భూలోకానికి అని అప్పుడు ఒప్పుకున్నారు ఆర్యవైశ్యులు. ఆ ఆర్యవైశ్యుల కోసం ఈ నగరాల కంటే వాళ్ళు భూలోకానికి వస్తే వాళ్ళు మరి ఇల్లు ఉండాలి కదా వాళ్ళే తలదాచుకునేకి. అందుకని వాళ్ళకి మయబ్రహ్మను పిలిపించి, మయబ్రహ్మ ఎవరు? బ్రహ్మదేవుని యొక్క మనుమడే మయబ్రహ్మ. ఆయనకు 5 తలలు ఉంటాయి. ఆయన పేరు మయబ్రహ్మ, మనుబ్రహ్మ, త్వష్టబ్రహ్మ, శిల్పబ్రహ్మ, నిర్వగ్న బ్రహ్మ. ఈ విధంగా అనమాట. అంటే మయబ్రహ్మ అంటే ఆయన ఇటుకలు ఇవంతా పెట్టి చేసేటువంటి వారు. మనుబ్రహ్మ అంటే స్థిరచర అటువంటి వాస్తులను చెప్పేటువంటి వారు. త్వష్టబ్రహ్మ అంటే చెక్కతో చేసేటువంటి దర్వాజాలు, చెక్కలు ఇవన్నీ చేసేటువంటి కిటికీలు ఇవన్నీ చేసేటువంటి వారు వాళ్ళు. విశ్వజ్ఞ బ్రహ్మ అంటే బంగారు నగలను చేసేటువంటి వారు, ఆచారులు అంటాం కదా, కంసాలి వారు అని అంటాం, వాళ్ళు విశ్వజ్ఞ బ్రహ్మ. ఈ విధంగా మయబ్రహ్మ 5 తలలతో ఇట్లా చూస్తే ఆ నగరాల్లో ఇళ్ళు నిర్మాణాలు మొత్తం జరిగిపోయేటివన్నమాట. అటువంటి మయబ్రహ్మతో నగరాల్లో ఉండడం కోసం ఆర్యవైశ్యుల కోసం నిర్మించినారు. కనుక ఆ నగరాల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్యవైశ్యులను వేరే వాళ్ళు ఏ ఊరికైనా వెళ్తే అమ్మ మీది ఏ ఊరు అని అడిగితే వాళ్ళు నగరులు, మేము నగరాల్లో నిర్మిస్తున్నాం, నిన్న 18 నగరాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళము నగరులు అనేవారు. అందుకనే మనకు నగరులు అనే పేరు కూడా వచ్చింది. అంతేకాకుండా మనకి షావుకారులు అని అంటారు. షావుకారులను ఎందుకంటారంటే, నవ్వుతోంది బాగా ఆమె, బాగా తెలిసిపోయింది ఆమెకు. షావుకారులను ఎందుకంటామమ్మా? అమ్మవారు లక్ష్మీ అనుగ్రహంతో మీరు కూర్చునున్నా సరే కుబేరులు అవుతారు గాక అని అమ్మవారు లక్ష్మీ పుత్రులు అని, మనకు లక్ష్మీ యొక్క పుత్రులని, లక్ష్మీపతి అని, లక్ష్మీ కుబేరులని, లక్ష్మీ సంపన్నులని, ఈ విధంగా ఆర్యవైశ్యులకు అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని సంపూర్ణంగా ఇచ్చింది కనుకనే మనకి షావుకారులు అని అంటున్నారు. ఆ విధంగా వర్తకుడు తెలుసుకున్నాం కదా, వర్తకుడు ఇవన్నీ కూడా. అందుకే మన పూర్వకాలంలో అనేవాళ్ళు, కోటకిని పడగెత్తి కోమట్లలోన సాటి ఎవ్వరు నీకు సద్గుణములోన అన్నింట త్యాగివై అష్టావధాన నీకు నీవే సాటి ఓ ఆర్యవైశ్య అనేటువంటి వారు. అంటే ఆర్యవైశ్యులను చూచి అంత గొప్పగా ఉండారు. ఈ షావుకారులు అంటున్నామే, అప్పటి కాలంలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే అమ్మా, అంటే నేను చెప్తాను మనసులో పెట్టుకోండి, మీరు కూడా అలాగా చెయ్యొద్దండి. ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో ఎలా చేసేవారంటే, షావుకారులు అంటే బాగా ధనం సంపాదించారనుకోండి, 1 కోటి రూపాయలు సంపాదించారనుకోండి, ఒక నాగపడిగను ఇంటి గుమ్మం పైన ప్రతిష్ఠించేవారు. ఒక 10 కోట్లు సంపాదిస్తే వాళ్ళ గుమ్మం పైన 10 కోట్లు ఉండేవారు. అప్పుడు ఆ దారిన వెళ్ళే ఇతరులు చూసి, ఆహా ఈ ఆర్యవైశ్యుడు 10 నాగపడిగలు పెట్టారంటే 10 కోట్ల ధనం సంపాదించినట్టే, ఎంత కష్టపడి సంపాదించాడో ఈ ఆర్యవైశ్యుడు అని అనేవారు. మరి ఇప్పుడు కూడా మనం అలా పెడదామా? అందుకే నేను మీకు ముందే చెప్పాను, మీరు కూడా అలాగా చెయ్యాలని అనుకోకండి అని. ఒకవేళ మనం ఇప్పుడు అలా చేస్తే 4 వస్తారు. ఎవరా 4? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఇంకా సేల్స్ ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఇంకా చెప్పండి, దొంగలు, అన్నలు, ఇలాంటివి కస్టమ్స్ ఆఫీస్ వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తారు. కనుకనే మనం ఇప్పుడు ఎంత దాచుకున్నా వద్దులే, పాపం దాచుకునే స్థలాలు ఎందుకు చెప్పాలి కానీ, ఏ సేఫ్ బ్యాంకర్లో ఏ సేఫ్ లాకర్లో పెట్టుకుంటారు. ఈ విధంగా అమ్మవారు అంత అనుగ్రహం ఇచ్చినటువంటి ఆర్యవైశ్యులం మనం కనుకనే 18 నగరాలను ఏర్పాటు చేసినారు. ఈ 18 నగరాలు కూడా ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు అని అంటే, అది అంతా కూడా మయబ్రహ్మకే ఒప్పించేసినారు కదా. మయబ్రహ్మ ఎలాంటి వాడంటే, ఆయన కృష్ణుడి కోసం ద్వారకను, హనుమంతునికి ఈ బంగారు మొలతాడును, సూర్యగోళం చక్కగా గుండ్రంగా ఉండడానికి చేసినటువంటి వారు కూడా మయబ్రహ్మే. కౌరవులకు మయసభను, పాండవులకు ఇలాగా విష్ణువుకు వైకుంఠాన్ని, పరమేశ్వరునికి కైలాసాన్ని, ఇన్ని స్థానాలన్నీ కూడా దేవాది దేవతలకు కూడా గృహాలు గ్రామాలు నిర్మాణం చేసినటువంటి వారు ఒక్క మయబ్రహ్మ.
అటువంటి మయబ్రహ్మకు అప్పగిచ్చారు. మయబ్రహ్మ వచ్చాడు భూలోకానికి. ఎక్కడ నిర్మించాలి 18 నగరాలను అని చూశాడు. ఆయనకి ఎంత పాపం భూమి ఎంత తిరిగినా ఆయన కనపడలేదు. సరే సముద్రం దగ్గరకు వచ్చి సముద్రుడిని అడిగాడు, ఓ సముద్రుడా నేను ఎక్కడ నిర్మించాలి అని. పాపం సముద్రుడు తనలోని జలాన్నంతా కూడా వెనక్కు తీసుకొని అక్కడ ఒక 400 ఎకరాల స్థలాన్ని ఇచ్చారు. అదే ఇప్పుడు ఆంధ్ర విశాలాంధ్రగా తయారైపోయింది. అక్కడ 18 నగరాలను ఎంతకాలంలో నిర్మించారు అంటే సూర్యకిరణాలు ఎంతసేపు అయితే భూమి మీదకు పడతాయో అంతసేపట్లో నిర్మాణం చేశారు. ఎంతసేపు పడతాయి సూర్యకిరణాలు భూమి మీదకి? 8 నిమిషాలు. ఆ 8 నిమిషాలలో అన్ని నగరాలు అన్ని గృహాలను నిర్మించాడు మయబ్రహ్మ. ఆ మయబ్రహ్మ నిర్మించినటువంటి అంటే ఎలా నిర్మించాడు? ఏదో ఇటుకలు సున్నము సిమెంటు కాదు. సముద్రుడు తెచ్చి తన సాగరంలో ఉండే రత్నాలు మణులు మాణిక్యాలు ముత్యాలు పగడాలను అన్నీ తెచ్చి గొప్ప పర్వతంగా వేశాడు. రాశిగా పోసాడు సముద్రుడు. ఆ రాశిగా పోసిన వాటితో నిర్మించు ఆర్యవైశ్యులకు ఇల్లు అన్నాడు. ఇక మామూలుగా మయబ్రహ్మ నిర్మిస్తేనే దగదగదగదగ కాంతులతో మెరిసిపోతుంటాయి. ఇక వజ్ర వైడూర్యాలు ముత్యాలు పగడాలతో నిర్మిస్తే ఆర్యవైశ్యుల గృహాలు చెప్పాలా? అంత అందంగా నిర్మించాడు ఆ మయబ్రహ్మ. అటువంటి దానిలలో నగరాల్లో ఉంటున్నారు నగరులంతా. వాళ్ళందరూ కూడా ఓ సోమక్య శ్రేష్ఠి, ఓ అరవిందక్య శ్రేష్ఠి, ఇదిగో మేము ఇంట్లో ఉంటాం ఆ ఇంట్లో ఉంటాం అంటున్నారు. అప్పుడు త్రిమూర్తులంతా కూడా గోవు నుంచి కైలాసానికి రప్పించినటువంటి ఈ ఆర్యవైశ్యులను అందుకే మనకి గోమఠులు అంటాం. గోవు యొక్క మఠం ద్వారా మనం కైలాసం నుంచి భూలోకానికి వచ్చామమ్మ. ఆ గోమఠములో ఉన్నాం కాబట్టి గోమఠులు కోమటులుగా మారింది, కోమట్లుగా అంటున్నాం. మరి గోమట్లు అంటే పుణ్యం వస్తుందా? కోమట్లు అంటే పుణ్యం వస్తుందా? చెప్పాలి. గోమటులు. అందుకనే మనకి గోమటులు అంటున్నాం. గోవు యొక్క పదార్థాలు తిని మతి పెంచుకున్నాం కనుకనే గోమతులు అంటాం. అందుకే చూడండి ఈనాటి కాలంలో కూడా భారతదేశంలో ఉండే వాళ్ళనే వేరే దేశాల వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ శాలరీస్ ఇచ్చి మన దేశం నుంచి వాళ్ళ దేశాన్ని పిలుచుకుంటున్నారు. ఏం వాళ్ళ దేశంలో లేరా అలాగా పని చేసేవాళ్ళు, అలా ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు? మరి మనల్ని ఎందుకు పిలుచుకుంటున్నారు అంటే మనకు మతి ఎక్కువ. గోమతులు, గోవు యొక్క పదార్థాలను తిని వారి వంశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం కనుక మనకు గోమతులు అని అంటున్నాం. ఈ విధంగా ఆ మయబ్రహ్మ నిర్మించిన ఇళ్లలో వీళ్ళు గృహప్రవేశాలు చేస్తుంటే ఆ త్రిమూర్తులంతా అంటున్నారు, ఓ ఆర్యవైశ్యులారా మీరంతా కూడా గోవును కూడా పూజించండి, మీరు గోవు ద్వారానే కైలాసం నుంచి భూలోకానికి వచ్చారు అనగా అప్పుడు ఈ ఆర్యవైశ్యులంతా గోవును కూడా పూజించి, ఓ గోదేవా, ఓ గోవు మహత్యమా, మీ నుంచి ఎంతో మహత్యాన్ని తెలుసుకున్నామమ్మా, మా యజమాని కంటే ముందుగా నీవే మా గృహములో ప్రవేశించాలి అని గోవునే మొట్టమొదటగా గృహప్రవేశం చేస్తున్నాం. మనము గోవును ముఖ్యంగా ప్రవేశం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనల్ని చూసి ఇతర కులాల వాళ్ళు ఈనాటికి వాళ్ళు కూడా గోవుతో గృహప్రవేశాలు చేయిస్తున్నారు. అది ఆ తర్వాత మయబ్రహ్మ చెప్తున్నారనమాట. ఆయన నిర్మించిన ఈ ఇళ్లలో అంతా కుబేరుడు నవనిధులను నింపాడు. నవనిధులు, ఒక్క నిధి నింపితేనే ఆయన ఎంతో ఉంటాయి. అలాగా కుబేరుడు నవనిధులను నింపాడు కనుక త్రిమూర్తులు ఆర్యవైశ్యులకు చెప్పగా ఆర్యవైశ్యులు కుబేరుణ్ణి పూజిస్తున్నారు. ఓ కుబేరా, నీ కోసం మేము మా ఆర్యవైశ్యుల గృహాల్లో స్థానాన్ని ఇస్తామయ్యా, నీవు నీ భార్య చిత్రరేఖతో పాటుగా మా ఆర్యవైశ్య గృహాలలో ఉత్తరంన ఉండవయ్యా, నీకు మేము స్థానం కల్పిస్తాము అని అనగానే ఆయన చాలా సంతోషపడిపోయి, ఎవరైనా కూడా నన్ను గంధర్వుడు యక్షుడుగానే నన్ను పూజిస్తున్నారు, ధనం కోసం తర్వాత మర్చిపోతారు, కానీ మీ ఆర్యవైశ్యులు మాత్రం నన్ను మీ ఇంటిలో స్థానం ఇచ్చి ఉత్తర దిక్కున నాకు స్థానాన్ని ఇచ్చి నా భార్య చిత్రరేఖతో పాటు ఉండమని చెప్తున్నారు కనుక మీరు ఎప్పటికీ కూడా నా అంతటి వాళ్ళుగా ఉండండి అన్నారు. నా అంతటి వాళ్ళంటే కుబేరుడు అంతటి వాళ్ళు. అందుకని ఇప్పుడు ఆర్యవైశ్యులకు ఏమంటారు? లక్ష్మీ కుబేరులు అని కూడా అంటారు, కుబేరులు అని అంటున్నారు. ఇన్ని కార్యక్రమాలను ఇంత తీసుకొని వచ్చిండేటువంటి వారు వీళ్ళంతా కూడా నగరాలు 18 నగరాల్లో ఉన్నారు. ఈ 18 నగరాలను ఎవరు పాలిస్తున్నారు? ఏది రాజధాని అంటే అన్ని నగరాలకు పెనుగొండే రాజధాని. ఈ పెనుగొండలో ఎవరున్నారు, ఎవరు పాలిస్తున్నారు అంటే ఆనాటి కుబేరుడే వరప్రభావం చేత కుసుమశ్రేష్ఠిగా జన్మించబోతున్నారు. ఆనాటి ప్రతి శాపాల వలననే వాసవి మాత కూడా కుసుమశ్రేష్ఠికే జన్మించబోతోంది ఆ పెనుగొండలు. అయితే ఎంతో మంది ఉంటారు పెనుగొండలో. అంతమంది ఉండగా మరి కుసుమశ్రేష్ఠి వారికే ఎందుకు అమ్మవారు జన్మించబోతోంది? కుసుమశ్రేష్ఠి భార్య కుసుమాంబ అని అంటాం. మరి వీళ్ళకి ఎట్లా పేర్లు ఒకటే వచ్చాయి అంటే
వారికి ఎంతకాలమైనా వివాహమై సంతానం లేకపోగా వారు మహర్షుల వారి వద్దకు వెళ్ళి వేడుకోగా వాళ్ళు పుత్రకామేష్టి యాగం చేయండి అయ్యా, మీకు సంతానం కలుగుతుంది అన్నారు. అప్పుడు కుసుమాంబ కుసుమశ్రేష్ఠి ఆ ప్రవహించే జీవనది దగ్గరికి వెళ్ళి 44 రోజులు మండలం రోజులు వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఘనంగా పుత్రకామేష్టి యాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ పుత్రకామేష్టి యాగానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ముందు భాస్కరాచార్యుల వారు వారి శిష్యులంతా కూడా వేదగానాన్ని పఠిస్తుండగా వారి వెనుక బ్రాహ్మణ యువకులంతా కూడా కలశాలను పెట్టుకొని వాళ్ళు పూజలు చేస్తూ వెళ్తుండగా వారి వెనుకనే తరికెడుతోం ధిరికెడుతోం అంటూ నృత్యగానాలు చేస్తూ కన్యలంతా వెళ్తుండగా వారి వెనుకనే అందరూ కూడా సామగానం చేస్తూ అంటే సంగీతం పాడుతూ వారి వెనుక వెళ్తుండగా వారి వెనుక బాజా భజంత్రీలతో మేళ తాళాలతో సంగీత వాయిద్యాలతో వెళుతూ ఉండగా వారి వెనుకనే ఈ కుసుమశ్రేష్ఠి గారు వారి సైన్యము రక్షకులు భటులు అంతా వెళ్తున్నారు. వారి వెనుకనే వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళ మిత్రులు వారి వెనుకనే ఆ గ్రామ ప్రజలు ఈ విధంగా ఇంతమంది మేళ తాళాలతో ఆ గంగానది ఒడ్డుకెళ్ళి వాళ్ళు పుత్రకామేష్టి యాగం మండలం రోజులు చేశారు. ఆ ప్రభావంగానే మనకి వారికి సంతానం కలుగబోతోంది. మరి అమ్మవారు ఆ కుసుమశ్రేష్ఠికి జన్మించబోతోంది అంటే ఏమైనా చేసుకున్న పుణ్యం. అసలు ఎవరి కుసుమశ్రేష్ఠి అంటే గొప్ప వంశంలో జన్మించినటువంటి వారు కుసుమశ్రేష్ఠి. సోమకాంతుడు అనే వారి యొక్క కుమారుడే మాఘుడు, మాఘుని కుమారుడే మధుమంతుడు, మధుమంతుని కుమారుడే విరోచనుడు, విరోచనుని కుమారుడే మణిధారు, మణిధారుడి కుమారుడే తులాధరుడు, తులాధరుడి కుమారుడే మణిగ్రీవుడు, మణిగ్రీవుడి కుమారుడే జటిలుడు, జటిలుని కుమారుడే భద్రుడు, భద్రుని కుమారుడే హయగ్రీవుడు, హయగ్రీవుని కుమారుడే పద్మాక్షుడు, పద్మాక్షుని కుమారుడే శ్రవణ కుమారుడు, శ్రవణ కుమారుని కుమారుడే సత్యవంతుడు, సత్యవంతుని కుమారుడే గోముఖ శ్రేష్ఠి, గోముఖ శ్రేష్ఠి కుమారుడే శివశ్రేష్ఠి, శివశ్రేష్ఠి కుమారుడే కుముద శ్రేష్ఠి, కుముద శ్రేష్ఠి కుమారుడే కలిహర శ్రేష్ఠి, కలిహర శ్రేష్ఠి కుమారుడే కుసుమ శ్రేష్ఠి. వీళ్ళొక్కరి ఒక్కొక్క పేరును తీసుకుంటే వాళ్ళ చరిత్ర అంతా సంవత్సరం చెప్పుకోవచ్చు. అమ్మవారి పురాణం అంతుంది, అంత చరిత్ర. అయితే ఇప్పుడు నేను క్లుప్తంగా అంత చెప్పనులేండి, భయపడకండి. అయితే ఇంత గొప్ప వంశంలో జన్మించినారు కుసుమశ్రేష్ఠి. ఆయన జన్మించినప్పుడు కుసుమాలన్నీ కూడా ఆయనకి తల మీద ఆయన ఉన్నటువంటి స్థానంలో అంతా కుసుమాలు పుష్పాలు పడ్డాయి అన్నమాట. అందుకే ఆయనకి కుసుమశ్రేష్ఠి అని అంటున్నాం. మరి ఆమెకు కూడా కుసుమాంబ అని అంటున్నాం ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు సంతానం కోసం మహర్షుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళారో ఆ మహర్షుల వారు పుత్రకామేష్టి యాగంతో పాటుగా మనము పువ్వులన్నీ కలిపి కడితే ఏమంటామమ్మా? పూలమాల అంటాం. అదే దళములన్నీ కలిపి కడితే దళమాల అంటాం. తులసి అనుకోండి, బిల్వపత్ర అనుకోండి, ఇలాగా దళమాల అంటాం. అదే పువ్వులు దళము రెండు కలిపి కడితే కుసుమాలలు అంటాం. ఆ కుసుమాలలు వీళ్ళు 7 అంతస్తుల భవనానికి ప్రతిరోజు తోటపల్లి వనంపల్లి పూలపల్లి నుంచి బండ్లకు బండ్లు అన్ని పూలు తెప్పించి అన్నన్ని గుమ్మాలకు అలంకారంగా చేశారు, దేవతలకు అర్చనలు చేశారు. కనుకనే వాళ్ళకి కుసుమాలలు ధరించినారు. కనుక ఎవరైనా వచ్చి అయ్యా ఇక్కడ చక్రవర్తి గారి ఇల్లు ఎక్కడండి ఏదండి అని అడిగితే అదిగదిగో అక్కడ కనిపిస్తుంది, కుసుమాలలు ధరింపజేశారే, కుసుమాలలు ఉన్నాయే, కుసుమశ్రేష్ఠి కుసుమాంబ అని ఆ విధంగా వాళ్ళకి కుసుమశ్రేష్ఠి అనే పేరు వచ్చింది. ఈ కుసుమశ్రేష్ఠి ఎలాంటి వారంటే బాల్యంలో ఆకాశంలో ఎన్నో నక్షత్రాలు ఉన్నప్పటికీ స్వాతి నక్షత్రము ఇలాంటి నక్షత్రాలు ఏ విధంగా అయితే మెరుస్తుంటాయో ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఉన్నప్పటికీ కుసుమశ్రేష్ఠి గారు అంతమంది బాలల్లోకి తేజోమూర్తిగా కనిపించేటువంటి వారు కుసుమశ్రేష్ఠి. ఆయనకు సందర్భంగా సమయానికి ఆయన వయసుకు తగినట్టుగా ఆయనకి నామకరణము విద్యాభ్యాసము యజ్ఞోపవీత ధారణ వివాహము అన్నీ జరిగాయి. ఆ విధంగానే కుసుమాంబను మేనరికమైనగా చేసుకున్నారు. ఆ కుసుమాంబ కుసుమశ్రేష్ఠి దంపతులు పుణ్య కార్యము పుత్రకామేష్టి యాగం చేశారు. ఆ పుత్రకామేష్టి యాగములో ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు లింగోద్భవాయ స్వాహ ఓం పరమేశ్వరాయ స్వాహ అంటూ స్వాహాకారాలు చెప్తూ వాళ్ళు ఆ హోమాలు చేస్తుంటే ఒక్కొక్కసారి స్వాహ అన్నప్పుడు ఎంత నెయ్యి వెళ్తోంది అంటే ఒక 20 టన్నుల నెయ్యి వెళ్తోంది. మనమైతే ఎంత చేస్తాం నెయ్యి? 1 స్పూన్. అది కూడా ఎలాంటిది?
మేము ఎప్పుడైనా హోమాలు చేయాలి అని అంటే, మీరంటే మంచివాళ్ళు, ఒక్కొక్క దగ్గర ఏమవుతుందంటే హోమాలు చేయాలి, నెయ్యి కావాలంటే నెయ్యి బాగా తెస్తామని చెప్పి మనం మామూలుగా భుజించడానికి భోజనంలోకి ఎలాగైతే నెయ్యి వాడతామో అలాంటి పవిత్రమైన గుమగుమలాడే నెయ్యి కాకుండా ఏదో షాప్లో తక్కువ రేటు కావాలంటే వాళ్ళు ఏదో అమ్ముడు పోని నెయ్యి ఇచ్చారనుకోండి, అది మహా బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది. అట్లాంటి దాంతో హోమాలు చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఎట్టి హోమమో అట్టి పొగ, ఎట్టి పొగనో అట్టి మేఘం, ఎట్టి మేఘమో అట్టి వర్షం, ఎట్టి వర్షమో అట్టి పంట, ఎట్టి పంటనో అట్టి ఆహారం, ఎట్టి ఆహారమో అటువంటి బుద్ధి. అంటే మనం హోమం చేస్తే మనకి అది ఏ రూపంలో మరి మీరు మంచి గుమగుమలాడే నెయ్యి కాకుండా బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చే నెయ్యి వేస్తే మన గుణాలు ఏమైపోతాయి? కనుక ఎప్పుడైనా కూడా మనం ఏ విధంగా అయితే ఎవరికైనా దానం ఇచ్చేటప్పుడు తాంబూలంలో పండ్లు కానీ వస్త్రాలు కానీ ఎలాగైతే మంచివి పెట్టి ఇస్తామో, అలాగే హోమాలు చేసినప్పుడు కూడా తల్లి మంచి నెయ్యితోటే మనము హోమాలు చేయాలి. ఆ విధంగా పుత్రకామేష్టి యాగం చేస్తూ ఉండగా ఆ లోకాలన్నిటికీ వెళ్తోందంట ఈ ధూమం, పొగ. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుడు ఎవరా ఇంతగా చేస్తున్నారు, కైలాసానికి వస్తోంది పొగ అని చూసేసరికి అక్కడ అగ్నిదేవుడు, ఈ స్వాహాకారాల్లో హోమ రూపంలో ఉన్న అగ్నిదేవుడు సూక్ష్మ రూపంలో కైలాసానికి వెళ్ళి, ఓ పరమేశ్వర, మీరేమో ఇక్కడ ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నారు, తారకరామం జపిస్తూ, అక్కడేమో ఆయన కుసుమశ్రేష్ఠి కుసుమాంబ దంపతులు పెద్ద యాగం చేస్తున్నారయ్యా. పూర్వకాలంలో ఇట్లాగే ఒకప్పుడు పెద్ద యాగం చేస్తే ఆ నెయ్యిని నేను జీర్ణించుకోలేక ఏదో ఈ కృష్ణార్జునుల వారి సహాయంతో, వారి సలహాతో ఆ ఖాండవ వనాన్ని దహించేశాను. మనకు తెలుసు కదమ్మా మహాభారతంలో. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ మహాభారతం చెప్తాను, తెలుసు కదా అందరికీ. అలాగా ఎట్లా ఖాండవ వనాన్ని దహించానో అలాగా ఇప్పుడు మరి నేనేం చేస్తే ఇది జీర్ణించుకోవాలో త్వరగా పరమేశ్వర మీరు త్వరగా ప్రత్యక్షమై ఆ కుసుమశ్రేష్ఠి దంపతులను అనుగ్రహించండి ప్రభు అనుకున్నారు. అప్పటి సరిగ్గా 44 రోజులు మండలం రోజులు దీక్ష పూర్తి కాబోతుండగా పార్వతీ పరమేశ్వర్లు ఆ హోమకుండం నుంచి ఆ పూర్ణాహుతి సమయానికి ప్రత్యక్షమైనారు. ప్రత్యక్షమయ్యేసరికి వీళ్ళందరూ కూడా, ఈ భక్తులంతా కూడా ఆ స్తోత్రాలతో, గానాలతో, అన్ని కీర్తనలతో ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి మృత్యుంజయాయ నమో, మృత్యుంజయాయ నమో, త్రయంబకాయ నమో, లింగేశ్వరాయ నమో, సాయీశ్వరాయ నమో, ఓం నమ శివాయ నమో, ఓం నమ శివాయ నమో, ఓం నమ శివాయ నమో. ఆ విధంగా వాళ్ళంతా కూడా భజనలు కీర్తనలు చేస్తుంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులు ప్రత్యక్షమై వారి యొక్క స్వహస్తాలతో, వారి అనుగ్రహంతో వారు సృష్టించి ఇచ్చినటువంటి ఆ పాయస భాండాన్ని పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి ఇవ్వగా, పార్వతీదేవి తనకు సంపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని ఆ పాయస భాండంలో నింపి ఆమె చేతుల గుండా పరమేశ్వరునికి మళ్ళీ ఇస్తే ఆయన కుసుమశ్రేష్ఠి వారికి అందిస్తుండగా, కుసుమశ్రేష్ఠి వారి కంటే కూడా ముందుగానే ఎవరు వస్తున్నారు? కుసుమాంబ వచ్చి తీసుకుంటుండగా ఈయన భాస్కరాచార్యులు వారు అంటున్నారు, ఆగమ్మ వారిని తీసుకొని అన్నారు. అప్పుడు కుసుమశ్రేష్ఠి వారు తీసుకొని ఆయన చేతులతో కుసుమాంబ గారికి ఇచ్చారు. ఆ పాయసాన్ని తీసుకున్నటువంటి ఆ కుసుమాంబ ఒకానొక సుముహూర్తమున ఆమె ధరించినటువంటి ఆ గర్భం కనుక కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పేరంటవులు, ముత్తైదులంతా కూడా శ్రీమంతం అనే కార్యక్రమాన్ని చేయబోతున్నారు. శ్రీమంతం అంటే ఎప్పుడు చేస్తామమ్మా మనము? అమ్మా 5, 9 చేస్తుంటారు వాళ్ళ అనుకూలం కొద్ది. అలాగా శ్రీమంత కార్యక్రమాల్లో ఇప్పటిలాగా శ్రీమంతం చేస్తున్నటువంటి ఆ తల్లి ఊరికే ఇలాగా కూర్చోదనమాట. అప్పటి కాలంలో ఏం చేసేవారు, పెళ్లి కూతురైనా సరే ఇంకా అరగంటకు తాళి కట్టించుకోవాలంటే పెళ్లి కూతురైనా కూడా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా వంటలు చేసి పెట్టేది. అలాగే శ్రీమంత సమయంలో కూడా ఆమె కూడా చేస్తూ ఆ అక్షింతలన్నీ కలుపుతోంది. అందరూ ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినప్పుడు కలిపే అక్షింతలు, పసుపు నెయ్యి వేసి కలుపుతారు కదా అక్షింతలు. ఆ అక్షింతలు కలుపుతున్న 2 మట్టి పిల్లలు కనిపించాయి ఆమెకి. ఏంటి మట్టి పిల్లలని ఇలా చూసేసరికి
అప్పుడు ఒక విచిత్రం జరిగింది. ఏమంటే అప్పుడే ఆ సమయంలో భూదేవి ఎన్ని పాపభారాలనంతా మోయలేక తనకు విసుగెత్తి బాధ అయిపోతూ ఆ పరమేశ్వరుని దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఓ పరమేశ్వర, ఓ విష్ణుదేవ అని కైలాస వైకుంఠ స్థానాలకు వెళ్ళి, మీరు చెప్పారు కదా దుష్టులంతా ఎక్కువ అయిపోతే మేము వచ్చి రక్షిస్తామని. ఏమంటారు? యుగే 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 అని అంటారు. ప్రతి యుగంలోనూ పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చతుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అని అంటున్నారు కదా. మరి మీరు ప్రతి యుగంలో జన్మిస్తారే, ఇప్పుడు ఇంతమంది పాపాత్ములు భూమి మీద ఉన్నారయ్యా, మరి మీరు ఎప్పుడు అనుగ్రహిస్తారు, ఎలా అనుగ్రహిస్తారు అంటే అప్పుడే ఆయన అంటున్నాడు విష్ణుమూర్తి, ఓ భూదేవి ఎందుకు అలా తొందరపడతావు, ఇప్పుడే ఆదిపరాశక్తిని జన్మింప చేయటానికి కుసుమాంబ గర్భం ధరించబోతోంది. ఆ కుసుమాంబ గర్భంలోనే ఉంది ఆ ఆదిపరాశక్తి అంశ అంటే ఆ భూదేవికి. అయితే నేను ఇప్పుడే చూడాలి, అమ్మవారు ఆదిపరాశక్తిగా ఏ బిడ్డగా జన్మించబోతోందో నేను చూడాలని. అదేమిటమ్మా, భూమి మీద ఉండే సమస్త ప్రజలంతా కూడా నీ భూగర్భంలో ఉండగా కుసుమాంబ గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆమె నువ్వెలా చూస్తా అంటే, నాథ మీరు అనుకుంటే కాని పని ఏముంది, నేను ఎలాగైనా సరే ఆ కుసుమాంబ గర్భంలో ఉన్న ఆదిపరాశక్తి అంశం చూడాలనింది భూదేవి. అప్పుడు సరిగా ఈమె కుసుమాంబ ఆ అక్షింతలు కలుపుతూ మట్టి పిల్లలు చూసేసరికి ఆ భూదేవి అనుగ్రహంతో ఆ మట్టి పిల్లలు చూడగానే మనకు లడ్డూలు జిలేబీలు జాంగ్రీలు చూస్తానే తినేయాలని అనిపిస్తుంది కదా, పాలకోవా ఇవన్నీ చూస్తే. అలాగే ఆ కుసుమాంబ కూడా ఆ మట్టి పిల్లలు తినాలనిపించి మట్టి పిల్లలు తినేసింది. ఆ మట్టి రూపంలో వెళ్ళిన భూదేవి ఆ కుక్షులనంటే గర్భంలో ఉన్న బిడ్డలను ఆశీర్వదించింది భూమాత. అలాగా ఆ శ్రీమంత కార్యక్రమాలన్నీ జరుపుతూ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఒకానొక శుభ ముహూర్తములో ఇక ఆమె ప్రసవ వేదన పడుతోంది కుసుమాంబ. అప్పుడు ఆ కుసుమాంబ అమ్మా అమ్మా అని కేకలు వేస్తోంది. ఆ పురిటి నొప్పులు ప్రసవ వేదనను భరించలేక కైలాసంలో ఉన్న పార్వతీ పరమేశ్వరులకు వినిపించాయి. పార్వతీదేవి వెళ్ళింది, ఓ పరమేశ్వర ఏమిటయ్యా ఇది, ఎప్పుడు నీవు ఏదో తారక మంత్రం చెప్తూ ధ్యానం చేసుకుంటూ కూర్చున్నావు, అక్కడ మన భక్తురాలైనటువంటి ఒక 11 మాసాల క్రితం పాయస బండాన్ని తీసుకు మన అనుగ్రహంతో పాయసాన్ని తీసుకున్నటువంటి ఆ కుసుమాంబ గర్భం ధరించింది. ఈరోజు ఆమెకు శ్రీమంతం జరిగిపోయింది, ఇక ప్రసవానికి ఆమె వచ్చింది అనగా అప్పుడు పరమేశ్వరుడు అంటున్నాడు, ఓ పార్వతి మేము మగవాళ్ళం, మేము వచ్చి ఏం చేస్తాం, మీరు వెళ్ళండి త్రిమాతలు వెళ్ళి ఆమెకి ఆ ప్రసవాన్ని జరిపించండి అన్నారు. అప్పుడు ఈ పార్వతీదేవి తలుచుకోగానే లక్ష్మీ సరస్వతులు కూడా ముగ్గురు ప్రత్యక్షమై వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి భూలోకానికి వస్తున్నారు. ఆ భూలోకానికి వచ్చేటప్పుడు ఈ లక్ష్మీ సరస్వతులు అడుగుతున్నారు, ఓ అమ్మా మనం ఇప్పుడు భూలోకానికి వెళ్తున్నాం కదా, మనం ఎలా వెళ్ళాలి, ఇలాగే ఉందామా అని. ఆహా కాదమ్మా, ఇలాగే ఉంటే వాళ్ళు గుర్తుపట్టేస్తారు దైవాంశ అని, అందువల్ల మనకు కూర్చోబెట్టి బ్రాహ్మణ ముత్తైదులుగా తాంబూలాలు ఇచ్చి పంపిస్తారు, ప్రసవాన్ని జరిపించలేము అన్నారు. అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో తల్లి అంటుంది, మరి ఎలాగ మనము అంటే అప్పుడు ఆ పార్వతీమాతకు ఐడియా వచ్చి మనము మంత్రసానుల రూపంలో వెళ్దాం అని మంత్రసానులుగా మారిపోయారు. మంత్రసానులు అంటే పురుడు పోసేవాళ్ళు. ఇప్పుడైతే సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, అప్పట్లో లేవన్నమాట. అలాగా మంత్రసానుల రూపంలో లక్ష్మీ సరస్వతి పార్వతులు ప్రత్యక్షం అయిపోయినారు. ఇక ఆ గ్రామంలోకి ఇంకా ఏం చేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడికి మహారాజు గారు ఆ మహారాణి ప్రసవ వేదనను భరించలేక ఆ ఓ సైన్యాధ్యక్ష, ఓ మంత్రులారా అనేసరికి వాళ్ళంతా వచ్చారు. సైన్యాన్ని పంపించండి, ఎక్కడైనా రక్షకులను పంపించి మంత్రసానులుంటే తీసుకుని రండి అన్నారు. వాళ్ళు అలా వెతుకుతూ ఉండగా మంత్రసానులే ఆ గ్రామంలో వస్తుండగా, అమ్మ మీరెవరో మంత్రసానుల్లాగా ఉన్నారు, రండి తల్లి, మా మహారాణి ప్రసవేదంతో బాధపడుతోందనగా వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా వచ్చారు. వాళ్ళు ముగ్గురు అక్కడికి వస్తానే కుసుమశ్రేష్ఠి గారు వాళ్ళని చూసి అమ్మ నమస్కారం అన్నారు. అప్పుడు లక్ష్మీదేవి అంటోంది, నాకు తెలిసిపోయింది, వాళ్ళు మనల్ని దేవతాంశాలుగా వాళ్ళు గుర్తుపట్టేశారు, లక్ష్మీ పార్వతి సరస్వతులను ఆయన గుర్తుపట్టేశారు, అందుకే నమస్కారం చెప్పారు. ఇది విష్ణుమూర్తి ఎన్నోసార్లు చెప్తుంటాడు, దైవాంశ అనేది వారి ముఖం చూసానే దైవత్వం దైవ కళ ఉట్టిపడుతుంది, అందుకనే చూడగానే దండం పెట్టేస్తారు ఎవరైనా అని అన్నారు. అమ్మ నువ్వు ఉండవే తల్లి, వాళ్ళకి లేని ఆలోచన తెప్పిస్తావు అంటున్నారు పక్కన అమ్మగారులు. అప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా అక్కడికి ఎంటనే అప్పుడు ఆ మహారాజు చెప్తున్నారు, అమ్మ ఆ గదిలో ఉంది, ఆ అంతఃపురంలో ఉంది, వెళ్ళండి అమ్మా, ఆ మహారాణికి ప్రసవం జరిపించండి అని అన్నారు. అప్పుడు వీళ్ళు వెళ్తుంటే ఈ కుసుమాంబ తమ్ముడు హరిశ్రేష్ఠి అని ఉన్నారు, ఆయన ఆగండి అన్నారు. ఈ ముగ్గురు మళ్ళీ భయపడ్డారు, ఇదేంటి ఈయన మళ్ళీ హోల్డ్ డౌన్ అంటూ హోల్డ్ చేసేసారే మనల్ని వెళ్ళనీయకుండా అన్నారు. మీరు ముగ్గురు ఎందుకు
ఒక్కరు వెళ్ళొచ్చు కదా అన్నారు. వాళ్ళు అన్నారు, అయ్యా మేమంతా అక్క చెల్లెలము, మేమేం పని చేసినా కూడా ముగ్గురం కలిసే పని చేస్తాం. ఒకవేళ మీరు ఇచ్చే దక్షిణ తాంబూలాదులు మీరు ఒకరికే ఇచ్చినా మేము ముగ్గురం పంచుకుంటాంలేండి, మీకేమో ఇబ్బంది రాదు అనేసరికి, ఓ అలాగా అయితే ఇంకేముంది, ముగ్గురైనా వెళ్ళండి, 30 మంది అయినా వెళ్ళండి అన్నారు. అప్పుడు ఈ ముగ్గురు కూడా అమ్మవారు కుసుమాంబ ఉండేటువంటి అంతఃపురంలోకి వెళ్ళారు. అమ్మ కుసుమాంబ ఆమె అమ్మ అమ్మ అంటూ ప్రసవ వేదన పడుతుంది. వీళ్ళంతా అంటున్నారు, లక్ష్మీ సరస్వతి పార్తులు, ఏమమ్మా అమ్మ 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 అని ఇలా కేకలు అరుపులు వేయకపోతే ఓ లక్ష్మి, ఓ సరస్వతి, ఓ పార్వతి అనొచ్చు కదా అంటున్నారు. అప్పుడు వాళ్ళంతా ఆమె అంటోంది, అమ్మా నాకు ఇది తొలి కానుపు, రెండవసారి నేను ఇలాగే లక్ష్మీ సరస్వతి పార్వతి అంటాలే అని అంటూ ఉంది. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా వీళ్ళు బయట నుంచి వీళ్ళంతా కూడా చింతపడుతూ వేదనతో ఉన్నారు. మహారాజు సైన్య రక్షలు అందరూ కూడా బాధపడుతూ ఏం జరుగుతుందో లోపల అన్నట్టుగా. అంతలో పసిబిడ్డ ఆర్తనాదం వినిపించింది. పుష్పాలు కురుస్తుండగా ఆ గ్రామం అంతా కూడా ఎంతో చల్లని వాతావరణంతో, ప్రకృతి సౌరభాలతో 3 పూలు 6 కాయలు అన్నట్టుగా అప్పుడంతా కూడా అక్కడ పెనుగొండలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కదా, మంచి గోదావరి గలజలలతో కళకళలతో ఉండుతూ ఆ పచ్చని పొలాల మధ్యన అక్కడ ప్రకృతి ఎంతో సుఖదంగా సంతోషంగా వాళ్ళకి కలిగింపజేస్తోంది అన్నట్టుగా ఒక మగ శిశువు జన్మించాడు. ఆ శిశువుని తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ చెలికత్తెలందరూ మహారాజుకి ఇవ్వగా మహారాజు అంటున్నారు, ఏం బిడ్డ అన్నారు. ఈ చెలికత్తెలందరూ కూడా మహారాజా మగబిడ్డ పుట్టాడు అన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా మహారాజు ఆహా వంశోద్ధారకుడు ఉద్భవించే అని అంటున్నారు. అదే ఈ కాలంలో అయితే ఏమంటారు, ఆహా 20 లక్షలు కట్నం వచ్చే అంటారు. అవునా? అలాగా ఆ మహారాజా వార్త విని తన మెడలో ఉన్నటువంటి ముత్యాల హారాలు, మణుల రత్నాల హారాలన్నీ వాళ్ళకి బహుమానంగా ఇచ్చేశాడు. అంతలో వీళ్ళంతా సంతోషంగా ఉంటున్న సమయంలో మళ్ళీ కుసుమాంబ ఆర్తనాదం వినిపిస్తోంది, ఓ లక్ష్మి, ఓ సరస్వతి అని. అప్పుడు ఈ లక్ష్మీ సరస్వతి పార్వతులు అంటున్నారు, ఇప్పుడే కదా ప్రసన్నం చేసి వచ్చావని. అప్పుడు పార్వతీదేవి అంటోంది, ఇప్పుడు పుట్టబోయేదే ఆదిపరాశక్తి అంశ, రండి వెళ్దామని అన్నారు. అప్పుడు అక్కడంతా కూడా వాళ్ళు వెళ్ళేసరికి అక్కడ ప్రసవం జరిపిస్తున్నారు. ఆ పెనుగొండ వాతావరణంలో ఆ చల్లని గోదావరి కలకలలతో పూల వానలంతా కూడా దేవాది దేవతలు పూల వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నారు. పుష్పక విమానంలో దేవతలంతా కూడా ఆ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. ఆ అంతఃపురానికంతా కూడా ఆదిశక్తి అంశ జన్మించబోయే అంతఃపురానికి పుష్పక విమానంలో ప్రదక్షిణలు చేస్తుండగా సంగీత వాయిద్యాలు వాటంతటవే మ్రోగుతుండగా అనేకమైన శుభ సూచకాలతో శుభదృష్టి గురుదృష్టి అన్ని కూడా మంచి దృష్టి మంచి జాతకులుగా ఆ మాయి శిశువు జన్మించింది. జై బోలో వాసవి మాతాకి. మా అమ్మ, మనం అమ్మవారు జన్మించిన సమయంలో ఉన్నామో లేదో తెలియదు, కానీ ఈ రోజున ఈ విశేషమైన పుణ్య దినులలో మనం అమ్మవారి జననం గురించి తెలుసుకున్నటువంటి మీరంతా కూడా భాగ్యులు. మీ అందరికీ కూడా ఆ వాసవి మాత అష్టైశ్వర్యాలు భోగ భాగ్యాలను ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ జై బోలో వాసవి మాతాకి. ఆ విధంగా పెనుగొండ క్షేత్రంలో అమ్మవారు ఉద్భవించింది. ఆ అమ్మవారిని తీసుకొని వచ్చినటువంటి ఆ శిశువును చక్కగా శుద్ధి చేసి తీసుకొని వచ్చి మహారాజుకు అప్పగించగా, మహారాజు ఏం శిశువు అనగా ఆడ శిశువు మహారాజా అనేసరికి ఆ మహారాజు ఆహా లక్ష్మీదేవి జన్మించే అని అన్నారు. మాకి గృహలక్ష్మి జన్మించే అన్నారు. అదే ఈ కాలంలో అయితే అయ్య బాబో 50 లక్షలు డిపాజిట్ ఇప్పుడే వేయాలి అనుకుంటారు. అలాగా అమ్మవారు ఆ శుభ దృష్టిలో అక్కడ పెనుగొండ క్షేత్రంలో జన్మించింది. ఆ జన్మించిన తర్వాత కుసుమశ్రేష్ఠి గారు, ఆయన మహారాజు కదా, మొత్తం రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా డమడమడమడమడమా ఇందు మూలంగా తెలియజేయనది ఏమనగా కుసుమశ్రేష్ఠి దంపతులకి ఒక 2 శిశువులు జన్మించారు అని వాళ్ళంతా కూడా దండోరా వేయించారు. ఇప్పుడు మీరేమంటారో నాకు తెలియదు, అప్పుడైతే దండోరా అనేవారు, దండోరా వేయించేవారు. ఆ దండోరా వేస్తానే ప్రజలంతా మీలాగే తండోపతండాలుగా భక్తులందరూ కూడా ఆ రాజ్యానికి అంతఃపురం లెక్క వచ్చేస్తున్నారు. కుసుమశ్రేష్ఠి వారు వారి అక్క చెల్లెళ్ళకు కూడా ఈ విధంగా ఉత్తరం రాశారు. తనకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆచంట అనే గ్రామంలో ధనలక్ష్మి ధనదగుప్త అనేటువంటి వారు ఈ కుసుమశ్రేష్ఠికి అక్క బావ, వాళ్ళకు కూడా ఆయన ఉత్తమానం పంపించగా వారు అది చదివి ఆహా మాకు మేనకోడలు జన్మించిందని అని మేనల్లుడు జన్మించాడని ఆ ధనలక్ష్మి తన వెంట వస్తూ 2 మణులను తన కొంగున కట్టుకొని వచ్చింది. మణులంటే అమ్మా జెమ్స్, ఇంకా వజ్రాలు వైడూర్యాలు మణులు మాణిక్యాలు అంటాం కదా, ఆ మణులను కట్టుకొని వచ్చింది ఆ మేనత్త.
వాసవికి మేనత్త వరుస అవుతుంది ఆమె తీసుకొని వచ్చి అంటే పూర్వకాలంలోనే ఇప్పుడు కూడా అంతే, కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఉట్టి చేతులతో వెళ్ళరాదు. ఎవరెవరి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు? గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, తల్లి తండ్రి దగ్గరికి, ఆడపడుచుల ఇంటికి, స్నేహితులు, ఇంకా ప్రసవ దగ్గరికి, హాస్పిటల్కి, రోగుల దగ్గరికి, ఇంకా ఇంకా దేవాలయాలకు, ప్రవచనకారుల దగ్గరికి, రాజకీయ నాయకుల దగ్గరికి, ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఉట్టి చేతులతో మనం వెళ్ళరాదు. అదే విధంగానే ఆమె కూడా ధనలక్ష్మి చిన్న శిశువుల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఉట్టి చేతులతో రాకుండా 2 మణులను తీసుకొని వచ్చింది. ఆ మణులను తీసుకొని వచ్చినటువంటి ఆ తల్లి మొదటగా ఎవరి చేతిలో పెట్టాలి అని చూస్తోంది. ఎందుకంటే 2 బిడ్డలు దేదీప్యమానంగా అతి ప్రభావితమైనటువంటి నక్షత్రాలు ఏ విధంగా వెలుగుతుంటాయో అంతటి తేజస్సుగా ఉండేటువంటి ముఖాలు కలిగినటువంటి దైవాంశ స్వరూపులు కదా, అంత దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతున్నారు. అప్పుడు ఈమె అనుకుంటూ ఎవరి చేతిలో ముందుగా పెట్టాలి అనేసరికి పిల్లలిద్దరు ఇలా పెట్టుకున్నారు చేతులు. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడు ఇలాగా చేతులు ముడుచుకొని ఉంటారు. అలా ఈమె చూచేసరికి ఈ ఆడ శిశువు ముఖంలో మరింత తేజస్సు ఆమెకు కనిపించింది. అప్పుడు ఆ చేతిలో పెట్టడానికి ఆమె చెయ్యి ఇలా సవరదీసింది. ఆ తల్లి ఎవరు? ఆ మేనత్త సవరదీసేసరికి ఆమెకు ఆ చేతిలో అనేకమైనటువంటి నదీ నదాలు, కొండలు, పర్వతాలు, కోనలు, భూగర్భాలు, గ్రహాలు, భూగోళాలు, అనేకమైన గోగోళాలు, బ్రహ్మాండాలు అన్నీ కనపడ్డాయి ఆమెకి. అమ్మ బాబోయ్, ఈవిడ మామూలు శిశువు కాదమ్మా, ఓ కుసుమాంబ, ఓ వదినమ్మ, ఈ బిడ్డలు సామాన్య బిడ్డలు కాదు తల్లి, రండి ఇటువంటి రెట్టు అనేసరికి అందరు వచ్చి అమ్మ బాబోయ్ అని వీళ్ళందరూ కూడా దేవతా స్వరూపులు వీళ్ళు అని వాళ్ళంతా కూడా పూజలు చేయడం మొదలు పెట్టారు. మన వాళ్ళంతే కదా, కొంచెమైనా తెలిసిపోతే వీళ్ళకి ఇక పూజలు చేసేస్తారు. పసుపుతోటి, కుంకుమతోటి పూజలు, పువ్వులతోటి అంతా. అప్పుడు అమ్మవారు అనుకుంటోంది, అమ్మ బాబోయ్ వీళ్ళకి ఇప్పుడే నేను దేవతనని తెలిస్తే ఇంకేముంది, ఇలాగే పూజలు చేసేసి నాకు గుడి కట్టేసి ఒక దగ్గర పెట్టేస్తారు, ఇక నేను అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని నేను చేయలేను. ఎందుకంటే అమ్మవారి అసలు ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడికి? కృతే తురేను కాదేవీం త్రేతాయాం జనకాత్వజ ద్వాపరే ద్రౌపదీ దేవి కలం వాసవి కన్యక. కృతయుగములో అమ్మవారు రేణుకాదేవిగా జన్మించి జమదగ్ని మహర్షి భార్యగా, పరశురామునికి తల్లిగా, అనేక మంది కార్తవీర్యార్జునుడు లాంటి వాళ్ళను కూడా అమ్మవారు సంహరించేసింది. ఆ తర్వాత త్రేతాయుగంలో వేదవతిగా జన్మించి ఆ రావణాసురుణ్ణి నా వల్లనే నీ వంశం నాశనం అయిపోతుందని శాపం పెట్టి ఆ తర్వాత జనక మహారాజుకు జానకీదేవిగా అమ్మవారు సీతగా జన్మించింది. ఆ ద్వాపర యుగంలో ద్రౌపదీదేవిగా జన్మించి కీచకాది కౌరవులందరినీ కూడా నాశనం చేసింది. అలాగే ప్రతి ఒక్క యుగంలోనూ దుర్మార్గులను, దుష్టులను సంహరించుతా పోతే ఇక కలియుగంలో జన్మించింది వాసవి కన్య. ఎందుకంటే కృతయుగంలో ధర్మం 4 పాదాలు నడిచింది, అందరూ మంచివారు. ఆ తర్వాత త్రేతాయుగంలో 3 పాదాల ధర్మం, 1 పాదం అధర్మం ఉంది కనుక 1 పాదం అధర్మం ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ సంహరించింది. ఆ తర్వాత ద్వాపర యుగంలో 2 పాదాలు మనకి ఈ అధర్మం ఉంది కనుక వాళ్ళందరినీ సంహరించింది. అట్లా పోతే ఇప్పుడు కలియుగంలో ధర్మాత్ముల కంటే అధర్మ పరులే ఎక్కువ ఉన్నారు. అధర్మ పరులు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అందరినీ హింసిస్తూ పోతే ఇక వాళ్ళందరినీ కూడా జీవించున్నటువంటి వాళ్ళకంటే కూడా శవాలు, ఆ రక్తపాతాలు అవన్నీ కూడా ఎక్కువైపోతాయి. శవాలన్నీ గుట్టలు గుట్టలుగా ఉండిపోతాయి. అందరూ అలా చనిపోతూ ఉంటే ఎప్పుడు ఇది మారేది? ఏ అవతారంలో చూసినా కూడా అవతారం ఉన్నప్పటి వరకు అందరూ బాగుంటారు. అవతార సమాప్తి అయిపోగానే అణిగిమణిగి ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా మళ్ళీ పైకి లేస్తారు. ఇంకెప్పుడు ఈ దుష్టత్వం తగ్గేది అని అమ్మవారు ఈ యుగంలో అహింసను వ్యాప్తి చేయాలి, అహింసా తత్వాన్ని ప్రబోధింపచేయాలి. హింస మనకొద్దు, అహింసనే ఉండాలి అని శరీరాల్ని హింస పెడితే కాదు వీళ్ళలో బుద్ధి వచ్చేది. వీళ్లకు మానసికంగా హింసకు దూరంగా ఉండేలాగా వీళ్ళకి తెలియపరచాలి అని అహింసా తత్వాన్ని అమ్మవారు ప్రబోధిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ తల్లి కనుక ఆ తల్లి జరిపించినటువంటి అహింసా తత్వాన్ని, అందుకే అందరూ అనుకుంటారు అమ్మవారు ఏం బోధించింది, ఆమె తత్వం ఏమిటి, ఆమె చేసినటువంటి లక్ష్యం ఏమిటి, ఆమెను అనుసరిస్తుండేటువంటి వాళ్ళు ఆ రీతిలో వెళ్ళారా అనంటే అమ్మవారు ప్రబోధించింది
అహింసా తత్వమే. అందుకే చూడండి, అనేక మంది దేవతలు, లక్ష్మి, సరస్వతి, చాముండి, ఇలా ఎంతోమంది దేవతలు ఉన్నారు. అందరూ దేవతలు కూడా దేవతలుగా ఉన్నారే కానీ విశ్వరూపాన్ని చూపించలేదు ఎవరు కూడా. వాళ్ళు దేవతలు, కానీ అమ్మవారు జీవితంలో 3 సార్లు విశ్వరూపాన్ని దర్శింపజేసింది. కనుకనే వాసవీదేవిని విశ్వదేవతా వాసవి అంటున్నాం, విశ్వరూపిణి వాసవి అంటున్నాం. పరిపూర్ణ అవతార స్వరూపం ఈ వాసవి మాత. ఏం స్వరూపం అమ్మా? పరిపూర్ణ అవతార స్వరూపం విశ్వమాత వాసవి అని అంటున్నాం. చూడండి, విశ్వమాత వాసవి అనడంలోనే మీకు అర్థమవుతోంది, ఆర్యవైశ్యుల కోసమే అమ్మవారు జన్మించలేదు, ఆర్యవైశ్యులతో పూజలు అందుకోవడానికి మాత్రమే అమ్మవారు జన్మించలేదు, ఆర్యవైశ్యులతో సేవలు అందించుకోవడానికి మాత్రమే, ఆర్యవైశ్యుల ఇంట మాత్రమే అమ్మవారు జన్మించలేదు. మనకు చూస్తున్నాం, ఏ దేవుడైనా ఏ దేవతైనా ఫలానా కులం కోసమే, ఫలానా వర్గం కోసమే మాత్రమే జన్మించరు. ఎందుకంటే మనకు బ్రాహ్మణ వంశంలో జన్మించినటువంటి వారు రాఘవేంద్ర స్వామి, ఆయన బ్రాహ్మణులకు మాత్రమే ఆశీర్వదించారా? అందరికీ ఆయన అనుగ్రహం. ఈనాడు రాఘవేంద్ర స్వామిని అందరూ దర్శించుకుంటున్నారు. అలాగే క్షత్రియుల ఇంట జన్మించినటువంటి శ్రీరామచంద్రుణ్ణి క్షత్రియులు మాత్రమే పూజిస్తున్నారా? రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ, ఆయన రూపమే ధర్మం, ధర్మాత్ముడు. అటువంటి మనం కూడా రాముణ్ణి సేవించుతున్నాం. కేవలం క్షత్రియులే పూజిస్తున్నారా రాముణ్ణి? అందరూ పూజిస్తున్నారు. అలాగే యాదవుల ఇంట పుట్టిన శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఈ రోజున యాదవులే పూజిస్తున్నారా? అన్ని వర్గాల వారు, అన్ని కులాల వారు శ్రీకృష్ణుని పూజించుతూనే ఉన్నారు. ఇక శ్రీకృష్ణుని చెప్పాలంటే ముచ్చట్లు ఎన్నో ఉంటాయి. ఏ విధంగా అయితే రాముడు, మిగతా దేవుళ్ళందరూ కూడా అన్ని రూపాలు దేవతలే దేవుళ్ళే, కానీ కృష్ణుడు కూడా విశ్వరూపాన్ని తన జీవితంలో 3 సార్లు చూపించారు. అలాగే మన వాసవి మాత కూడా 3 మార్లు చూపించిన విశ్వరూపిణి మన అమ్మ వాసవి. అంతేకాకుండా మనకి శూద్రుల ఇంట పెరిగినటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామిని శూద్రులు మాత్రమే పూజిస్తున్నారా? కలౌ వెంకటనాయక అని కలియుగంలో ఉన్న ప్రజలకు మాత్రం కలియుగానికి ఆయన నాయకుడైపోయాడు. కలియుగ నాయకుడు, కలియుగ వరదుడు అని అంటున్నాం కదా. కలియుగ వాస వెంకటరమణ గోవిందా, ఆ విధంగా ఆ నామస్మరణతో ఆయన పూజిస్తున్నాం కదా. అంతేకాకుండా మన వీరబ్రహ్మం గారు, ఆయన కేవలం వారి కులం వారికి మాత్రమే ఆయన కాలజ్ఞానాన్ని రాశారా? విశ్వమంతా ఆయన కాలజ్ఞానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు కదా. బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానం, బ్రహ్మంగారు ఏం చెప్పారో అది ఇప్పటికీ జరుగుతూనే ఉంది, అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం. అలాగే మనమందరం కూడా ఇంతమందిని ఎలాగ ఏ కులములో జన్మించిన వారినైనా కూడా వారి రూపాల్లో వారు ఏం ప్రబోధించారో అది ఎలాగైతే మనం అనుసరిస్తున్నామో, వాసవి మాత కూడా అదేవిధంగా అహింసా ధర్మాన్ని బోధించాలని ఆమె దేవతగా వెలిసింది ఆర్యవైశ్యుల ఇంట. ఇప్పుడు క్షత్రియుల కులంలో వెలిసిన దేవుళ్లను క్షత్రియులు మాత్రమే ఏ విధంగా పూజించడం లేదో, బ్రాహ్మణ కులంలో జన్మించిన దేవతల్ని బ్రాహ్మణులు మాత్రమే పూజించడం లేదు, అలాగే మన ఆర్యవైశ్యుల ఇంటి జన్మించిన వాసవి మాతను కూడా ఆర్యవైశ్యులు మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఒక్క కులం వాళ్ళు పూజించవచ్చు, ప్రతి ఒక్క కులం వాళ్ళు పూజలు చేయొచ్చు. అందుకే చూస్తుంటాం చాలా ఊర్లలో, చాలా గ్రామాల్లో వాసవి అని పెట్టుకుంటారు. నేను అడుగుతాను వాళ్ళని, ఏమయ్యా మీరు ఆర్యవైశ్యులు కాదు కదా, ఎందుకని వాసవి అని పెట్టారే మీ అంగడికి అని అడుగుతాను. వాసవి సిల్క్స్ అనో, వాసవి కిరాణానో, వాసవి ఏదో పేరు పెట్టారు. అలాగే ఎందుకు పెట్టారంటారు, అమ్మా వాసవి దేవతే కదమ్మా మనకు వ్యాపార దేవత, అందుకనే మాకు వ్యాపారం బాగా జరగాలని మీ వాసవి పేరు పెట్టాము అని అంటారు. మనకు లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే ఏ విధంగా అయితే, ఏం పలకరమ్మా, ఏమైనా కోపం వచ్చిందా నా మీద? లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే అమ్మ నీవైనా చెప్పావు తల్లి డబ్బు వస్తుందో, సరస్వతిని పూజిస్తే విద్య వస్తుందో, హయగ్రీవుని పూజిస్తే జ్ఞానం వస్తుందో, ఆంజనేయుని పూజిస్తే అమ్మో చాలా ధైర్యంగా ఉన్నారు అందరూ. ఇలాగా ఒక్కొక్క దేవుణ్ణి పూజిస్తే వాళ్ళ అనుగ్రహం ఏ రూపంలో కల్పిస్తున్నారో, మన వాసవి మాత కూడా వ్యాపారాన్ని అనుగ్రహించే దేవత, ఆమె వ్యాపార అనుగ్రహ దేవత. అందుకనే వ్యాపారాలు మనకి పూర్వం నుంచి కూడా ఇచ్చారు, కృషి గోరక్షణ వాణిజ్యం అని అందుకే చెప్పాం. అందుకే కృష్ణుడు ఒకసారి కృష్ణుని అర్జునులు అడుగుతారు, ఓ కృష్ణ ఇన్ని చెప్తున్నావయ్యా నీవు, మరి ఆర్యవైశ్యుల గురించి కూడా ఏమైనా చెప్పయ్యా అని అంటే ఆయన 18వ అధ్యాయంలో 44వ శ్లోకంలో చెప్పారు, కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం వైశ్యం కర్మ స్వభావజం అంటూ. అంటే కృషి గోరక్షణ వాణిజ్యం అనేటువంటిది ఆర్యవైశ్యులకి ముందు నుంచి ఉన్నటువంటిది. వీటితో పాటు యజ్ఞాలు, యాగాలు, దానాలు, ధర్మాలు,
పరోపకార బుద్ధిని మనకు ఇచ్చారు. అందుకే ఈనాటికి కూడా ఎవరు పరోపకారం ఎక్కువ చేస్తున్నారమ్మా అంటే ఆర్యవైశ్యులే. ఏంటి పరోపకారం అంటే? కరెక్ట్ అమ్మా. ఏంటి, ఏమేం చేస్తారు వాళ్ళు? దానాలు, యాగాలు, ధర్మాలు. ఒక గ్రంథాలయం నిర్మించాలన్నా, విద్యాలయం నిర్మించాలన్నా, వైద్యాలయం నిర్మించాలన్నా, భోజనాలయం నిర్మించాలన్నా, దేవాలయాలు నిర్మించాలన్నా, సత్రాలు నిర్మించాలన్నా, బావులు త్రవ్వించాలన్నా, చెరువులు త్రవ్వించాలన్నా, శ్రేష్టమైన కార్యాలన్నీ కూడా ఈ రోజున ఎవరు చేస్తున్నారయ్యా అంటే ఒక్క శ్రేష్ఠి గారే చేస్తున్నారు. ఇలాంటి శ్రేష్టమైన కార్యాలు చేస్తున్నాం కనుకనే మనకు శ్రేష్ఠి అన్న బిరుదు వచ్చింది, నామకరణం ఇచ్చారు మనకు పార్వతీ పరమేశ్వరులని మనం బ్రహ్మదేవుని సభలో తెలుసుకున్నాం కదా. ఈ రోజున ఇటువంటి విశేషమైన అనేకమైన రహస్యాలను మనం ఎన్నింటినో తెలుసుకున్నాం. ఏమేమి తెలుసుకున్నామమ్మా ఈరోజు? అమ్మవారి యొక్క పూర్వ జన్మం ఏమిటి, అమ్మవారు ఎందుకని ఈ యుగములో ఇక్కడ జన్మించింది, అమ్మవారు జన్మించినప్పుడు ఇక్కడ ఈ యుగంలో మాత్రమే ప్రజలు ఉన్నారా, కృతయుగం నుంచి ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏ విధంగా వేరే యుగంలో వాళ్ళు ఏ విధంగా వచ్చారు, కైలాసంలో ఉండిపోయిన వాళ్ళు ఏ విధంగా మనకి ఋషులు నామకరణాలు చేశారు. అందుకనే మనం ఈనాటికి కూడా ఋషులు నామకరణం చేసినారు కాబట్టనే ఋషి పేర్లే మనకి గోత్రాలుగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి గోత్రం అంటే వేరు, ఋషి అంటే వేరు కాదమ్మా. గోత్రమే ఋషి, ఋషే గోత్రం. ప్రభాతస ఋషి పేరు అనుకోండి, మనకు ప్రభాతుడు, ఆ విధంగా ప్రభాతస గోత్రం. భారద్వాజస గోత్రం భారద్వాజ ఋషికి. ఇలాగా మనకి ఏ శిశువుకైతే హోమంలో నుంచి జన్మించినప్పుడు ఆ నామకరణాలు చేశారో మహర్షుల వారు, ఆ మహర్షి పేరునే మనవారు గోత్రాలుగా పెట్టుకున్నారు. అందుకే మనం ఈ రోజున కూడా ఏదైనా దేవాలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు శుభాశుభ కార్యక్రమాల్లో సంకల్పాల్లో పూజలు చేసేటప్పుడు మనం అంతా కూడా తెలుసుకుంటూ అనుకుంటూ గోత్రాలను సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ మేము పూజ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ అంటే ఎక్కడ? జంబూద్వీపే. జంబూద్వీపే అని ఎందుకు అంటున్నాం? ద్వీపాలు 7 ఉన్నాయి. జంబూద్వీపం, కుశద్వీపం, కౌంచద్వీపం, శాఖద్వీపం, శాల్మల ద్వీపం, పక్షద్వీపం, పుష్కర ద్వీపం. ఇలాగ ఇన్ని ద్వీపాల్లో మనం ఉన్నది జంబూద్వీపే. అందుకే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరో దక్షిణ దిగ్భాగే అని సంకల్పం చెప్తూ మనం గోత్రాలు చెప్తున్నాం. ఈ గోత్రాలు చూడండి, వేరే కులాల వాళ్ళంతా మీది ఏ గోత్రం అంటే బ్రాహ్మణుల్ని, నా వీరబ్రాహ్మణులు ఎవరిని అడిగినా కూడా వాళ్ళు కరెక్ట్గా గోత్రం చెప్తారు, పేరే చెప్తారు. కానీ మన ఆర్యవైశ్యులు మాత్రం చాలా మటుకు సంకేతనామాలు చెప్తారు. ఏంటో సంకేతనామాలు అంటే గోశీల, చిత్రపేళ్ళ, ఉతకాల, పాపాల ఇలాంటి పేర్లు చెప్తారు. ఇలాంటి పేర్లు చెప్తే మనకు పుణ్యం వస్తుందా? అమ్మ మేము పెద్ద పెద్ద షామియానాలు వేసాం, పెద్ద పెద్ద కార్పెట్లు వేసాం, మామిడి తోరణాలు కట్టాం, అమ్మవారికి పూజలు బాగా చేసాం, గంగాళాలు నైవేద్యం పెట్టాం, మమ్మల్ని అమ్మవారు కరుణించలేదే అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఉదాహరణకి ఒక ఉత్తరం రాస్తాం, మంచి ముత్యాల లాంటి అక్షరాలతో రాసి అడ్రస్ తప్పు రాసినాం అనుకోండి, ఏమైపోతుంది అది? అలాగే మనం కూడా ఎంత గొప్పగా అమ్మవారికి పూజలు నిర్వహించినప్పటికీ సంకల్పం గోత్రాలు కరెక్ట్గా ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. అందుకనే మనం గోత్రాలన్నీ కూడా ఇప్పటి నుంచైనా మనము గోత్రాలు కరెక్ట్గా చెప్పాలి. చిత్రపేళ్ళ, పాపాల, మూర్ఖుల, ఉతకాల కాకుండా మనం గోత్రాలు భారద్వాజస, బోద్ధాయనస, ప్రభాతస, మైత్రేయస ఇలాగ సా అని వస్తుంది చివరన ఋషి పేరుకు, ఆ పేర్లే మనం చెప్పాలి. ఈ సంకేతనామాలు అమ్మవారి అగ్నిగుండ ప్రవేశం తర్వాత వచ్చినట్టు, అదేదో కారణం, నేను తర్వాత చెప్తాను ఆ విషయాలు. ఇలాగా మనం గోత్రాలన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా మనం తెలియజేసుకుంటేనే ఈనాటి పూజలకు మనం చేయగలుగుతాం, అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పూర్తిగా పొందగలుగుతాం. ఇటువంటి ఈ రోజున అమ్మవారి యొక్క ఇన్ని రహస్యాలను, పూర్వజన్మను, అమ్మవారి యొక్క జన్మను, అమ్మవారి ఏ కులం ఏ వంశంలో ఉద్భవించింది, కుసుమశ్రేష్ఠి గారి వంశం, ఇన్ని విషయాలను ఈ రోజున మనం తెలుసుకున్నాం. రేపటి రోజున కూడా అదేవిధంగా అనేకమైన అంశాలతో, అనేకమైన రహస్యాలతో శ్రీ వాసవి జీవిత చరిత్రను, ఇదంతా ఎక్కడ ఉంది? స్కంద పురాణంలో ఉత్తరఖండే సనత్ సుజాత సంహితాయాం ఊరుజోపాఖ్యానే శాలంకాయన ఋషి సంవాదే 3751 శ్లోకాలతో 61 అధ్యాయాలతో ఉన్నటువంటి ఈ వాసవి చరిత్రను మనము పద్యాల రూపంలో చెప్తే అర్థం కాదు కనుక వచన రూపంలో, ప్రవచన రూపంలో తెలియజేసుకుంటున్నాం. రేపటి రోజున కూడా అందరూ కూడా సమయానికి వచ్చి అనేకమైన అమ్మవారి విషయాలన్నీ కూడా రహస్యాలను తెలుసుకోండి. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహేష గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. ఈ రోజున ఇక్కడ
అమ్మవారి చరిత్రను తెలియచేయడానికి, బోధించడానికి అవకాశం ఇచ్చిన గురువులకు, ఆర్యవైశ్య సంఘ అందరూ మెంబర్స్ అందరు, నాకు పేర్లు తెలియదు కదా, అవి చెప్తే ఇప్పుడు అష్టోత్తరం అయిపోతుంది. అందువలన వారందరికీ కూడా పేరు పేరున అమ్మవారి ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు కల్పించాలని అమ్మవారిని పదే పదే కోరుకుంటూ, ఈ రోజున ఎన్ని విషయాలు విన్నారో మీరు రేపటి రోజున కూడా కరెక్ట్ టైంకి వచ్చి అమ్మవారి చరిత్రలోని రహస్యాలను వినండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ వెంట ఒక 10 మందిని తీసుకురావాలి. ఎంతమందిని? ఖచ్చితంగా 10 మందిని తీసుకురావాలి. అప్పుడే ఆ 10 మంది వస్తే కూడా వారు వచ్చిన దానికి, విన్నదానికి వచ్చే పుణ్య ఫలితం మీకు కూడా దక్కుతుంది. నిజమే నేను చెప్పేది. ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా పిలిచారనుకోండి, ఆ పుణ్యం వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది. మీరు ఏ దేవాలయానికి పిలిచికెళ్ళినా ఎవరినైనా ఆ పుణ్యఫలం వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది. కనుక అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పూర్తిగా పొందండి. ఈరోజు మీకు వచ్చిన వాళ్ళకి, భక్తులందరికీ కూడా ఇందులో అమ్మవారివి మంత్రాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మీకు కన్నడలోనే ఉన్నాయి. కనుక ఇవన్నీ కూడా మీరు బాగా ప్రతిరోజు నిత్యం చదివి ఋషి రుణాన్ని తీర్చుకోవచ్చు. మనం స్తోత్రాలు, మంత్రాలు ఇవన్నీ చదవడం వల్ల ఋషి రుణం తీర్చుకున్న వాళ్ళు అవుతాం. పూజలు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల దైవ రుణం తీర్చుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. మనము ఇంకా ప్రజాసేవ చేయడం వలన ప్రజా రుణం తీర్చుకున్న వాళ్ళు అవుతాం. తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకోవడం వలన మాతా పితృ రుణం తీర్చుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. అలాగా దేవ రుణం, ఋషి రుణం, పితృ రుణం ఇవన్నీ తీర్చుకోవడంలో ఇవన్నీ కూడా మీరు చదవండి. బాబు ఇట్రా నాన్న, ఇవన్నీ అందరికీ ఇవ్వనాను. సరే, ఇవి కూడా మీరు అందరికీ ఇవ్వండి. అమ్మవారికి ఏమైనా హారతి ఇస్తారు? హలో, ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜೈ ವಾಸವಿ, ಜೈ ಜೈ ವಾಸವಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರಿ ಪೋಲಮಾಡ ಸತ್ಯದೀಪ್ ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಂದ ಇವತ್ತು ವಾಸವಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಬರೀ ಇದರಲ್ಲೇ ಲೀನ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಈಗ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂಡಿಗಳು ಕೊಡೋದು, ನೀರು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಅದೆತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅನ್ನೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಾ ಅವಾರ್ಡು 2 ಬಂದಿವೆ. ಅಂಥವರು ಈಗ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾನಗರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸವಿ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 3 ದಿವಸ ಬಂದು ಅವರ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ವಾಸವಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಅದು ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಇದು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಗಾಯತ್ರಿಕ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಗಂಡನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಪೂರ್ತಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪಲ್ಲವರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಕತೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ವಿನಃ ನಮಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಂದರ್ಭ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕಥೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇದೊಂದು ನಾವು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಪುಣ್ಯ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಅಂಥವ್ರು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಹೊರಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ, ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾತುಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜೈವಾಸು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ. ಮುತ್ತೈದರಿಂದ ಈಗ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಾಸಿ ಯುವತಿಯರ ಸಂಘದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಪೂಲಮಾಡು ಸತ್ಯದೀಪ ಅವರವರಿಗೆ ಮಡ್ಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಡ್ಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమానికి ఇక్కడ మాకు బోధించే అవకాశాన్ని కల్పించి అనేక మంది భక్తులంతా కూడా అమ్మవారి రహస్యాలను తెలుసుకునేటువంటి ఈ విశేష ఫలితంగా, ఈ కృషి ఫలితంలో భాగంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి అమ్మవారి కానుకగా ఇవి సమర్పిస్తున్నాము. ఈ రోజున మాకు ఆతిథ్యం ఇచ్చి వారి గృహంలో స్టే కల్పించినటువంటి సుధీర్ బాబు గారి దంపతులను ఇక్కడ అమ్మవారి అనుగ్రహం తీసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. అమ్మ జయవాసవి. కార్యదర్శి ఎంఎస్ పాండురంగయ్య గారికి అమ్మవారి ఆశీర్వాదం ఎప్పటికీ ఉండాలని కోరుకుంటూ దంపతులు ఇద్దరు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మీరు తీసుకోండి, పిల్లలు ఏం తీసుకోండి. అమ్మా ఇక్కడ అర్చకులు ఉన్నారా? సరే, పూలు పూజ చేయండి. అందరు పలకండి అమ్మా. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం క్లీం గ్లౌ నమః. ఓం శ్రీ విరూపాక్ష సహోదర్యై నమః. ఓం శ్రీ భాస్కరాచార్యై నమః. ఓం సరస్వతీ రూపిణ్యై నమః. ఓం త్రిమాత స్వరూపిణ్యై నమః. ఓం అహింసా ప్రదాయిన్యై నమః. ఓం అహింసా తత్వబోధిన్యై నమః. ఓం శ్రీ వాసవీ దేవ్యై నమో నమః. అమ్మ ఇవి నైవేద్యం చేయండి. నీళ్ళతో ఇట్లా ప్రోత్సహించి ఆ పువ్వులతో ఇలాగనండి. అవునా, అయిందా? సరే, ఇప్పుడు నైవేద్యం చేయడం లేదా? ఓం భూర్భువస్వ తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం వ్యానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వర్యై దేవ్యై నమః. ఓం శ్రీ పార్ఘ్యం సమర్పయామి, పుష్పై పూజయామి. హారతి వెలిగించుకోండి. బత్తీలు ఉన్నాయా? బత్తీలు వెలిగించండి. సరే, కర్పూరమే వెలిగించండి.
మంగళమని మంగళమని మంగళమనరే మంగళమని పాడరే మన వాసవాంబకు జయ మంగళమని మంగళమనరే మంగళమని పాడరే మన వాసవాంబకు మంగళమని పాడరే మన కన్యకాంబకు ముత్యాల హారతులు ముదితలివ్వగా ముత్యాల హారతులు ముదితలివ్వగా పెనుగొండ వాసినికి ముచ్చటగాను పెనుగొండ వాసినికి ముచ్చటగాను మంగళమని మంగళమని మంగళమనరే మంగళమని పాడరే మన వాసవాంబకు జయ మంగళమని పాడరే మన కన్యకాంబకు కుసుమపుత్రి వాసవికి కాంతి మంగళం కుసుమపుత్రి కాంతవికి కాంతి మంగళం విరూపాక్ష సోదరికి శాంతి మంగళం విరూపాక్ష సోదరికి శాంతి మంగళం మంగళమని మంగళమని మంగళమనరే మంగళమని పాడరే మన వాసవాంబకు జయ మంగళమని పాడరే మన కన్యకాంబకు సిద్ధి బుద్ధి ప్రదాయనికి ప్రసిద్ధ మంగళం సిద్ధి బుద్ధి ప్రదాయినికి ప్రసిద్ధ మంగళం నగరేశ్వర ప్రియ సఖికి సర్వమంగళం నగరేశ్వర ప్రియ సఖికి సర్వమంగళం మంగళమని మంగళమని మంగళమనరే మంగళమని పాడరే మన వాసవాంబకు జయ మంగళమని పాడరే మన కన్యకాంబకు జయ మంగళమని పాడరే మన కన్యకాంబకు జై బోలో వాసవి మాతాకి ఆర్య వైశ్య కుల దేవత వాసవాంబకి పెనుగొండ వాసిని వాసవాంబకి వైశ్య కుల దేవ స్వరూపిణి వాసవాంబకి